this history taking and all will be in your clinical. All the questions will be asked around this matter only, because nothing more has been taught to you. So এটা আমরা আরেকবার করে দেখবো, and I'll be testing কি what do you know and what you don't know. I'll be trying to push into your heads. চলো, history taking. What is history taking? What is the purpose of history taking? তুমি বলো। বাংলায় বলতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। তোমার যদি টেনশন লাগে কোনো ব্যাপার না, আমাকে বোঝালেই হবে অ্যান্সারটা। ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, ও মোটামুটি চেষ্টা করেছে। তুমি বলো পেশেন্টের হিস্ট্রি কেন নেবো? ও তুমি তো ছিলে না বললে, তাহলে ওই পেছনে ওই যে সোজা দেখছিলে নীল জামা, তুমি বলো। আমাকে একটু কনসাইজ হতে বলো, হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ হিস্ট্রি টেকিং? দিস ইজ টেকিং বিগার, ইউ আর সেইং অ্যান্সার্স হুইচ আর বিগার, ইউ আর মিসিং দ্য থিং ইন ফ্রন্ট অ্যান্ড গোয়িং বিয়ন্ড। তুমি একটু বলো তো। To know about the patient essentials. Now, শুধু age sex নয়, knowing about the patient essentials means you have to assess the patient. Simple, one-liner. To assess the patient and the condition of the patient, and specifically the problem of the patient, because doctors only come to work when someone is is in trouble. কেউ খুব ভালো আছে তখন কেউ আমাদের কাছে আসে না, আমাদের কাছে কখন আসবে? যখন ওর অসুবিধা হচ্ছে। So to know about the patient, to assess the patient and to assess his problems, and to try to treat him better, treat him or her better, we have to understand what the patient is going on, okay, with his health, both physical and mental. সেটা অ্যাসেস করার জন্য, to assess the patient, we will be taking the history in details. Because why you need to take history in details? তুমি বলো, এই যে এত ডিটেলস কেন? আমি তো পেশেন্টের ব্যাপারে খুব কম কথাই জেনে নিতে পারি, তাই না? But why are we opting for all these things, all these points? Okay, so yeah, you are seeing the headlines and saying about it, but feel the history taking in your bones. Like, আমি কেন পেশেন্টের ব্যাপারে জানবো? Because there are multiple systems in our body and there may be multiple kinds of problems arising. So we'll be needing to know about all the things possible, the most things possible about the patient. যতটা বেশি সম্ভব আমাকে জানতে হবে, রাইট? সেই জন্য আমি যতটা বেশি সম্ভব আমি কভার করব। I'll be covering all the possible scenarios in general examination and also in systemic examination. I will have to check all the organs. Now, based upon his complaints or her complaints, you will be able to assess কি কোন অর্গানে বা কোন এরিয়াতে প্রবলেম মেইনলি আছে। So we'll be focusing on that things, but not before not before ruling out the others. Like if someone is having chest pain, okay, then that doesn't mean you won't examine his or her eye or other organs or abdomen and anything, but we won't go into details of those examination until and unless we find proper evidence. Say proper evidence find করার জন্য we are asking about and seeing all these things. These all points that they will direct me towards one or two specific organ or organ related problems. So আমরা relate করতে পারবো। So now, even if you are writing the history and writing the general history of the patient, you have to write, this is up to general examination only. In systemic examination, you have to write like this. Suppose the problem is in his abdomen, okay, his liver is enlarged, he is having yellowish discoloration, যেটাকে আমরা কি বলি, icterus or jaundice. So yellowish discoloration হচ্ছে, so most probably the problem is related to most probably liver or maybe due to spleen, right? But that doesn't mean we will be excluding the other examinations. But like in case of respiratory system, you have to write like that ki chest normal, chest sounds normal, okay, bilateral VBS means vesicular based sound, which is normal. Bronchial based sound is abnormal. No abnormal wheezing and abnormal sounds found on auscultation, মানে স্টেথো বসিয়ে আমি কোনো abnormal sound পাইনি. So you have to write a note about that system as well, ki that system is okay. Then you have to go into another system, okay, CNS, okay, no disorientation, no known slurring of speech, no known apprehensive or comprehensive disorder, okay, patient can understand and have an idea about where he is and about his surroundings, okay, and also his level of understanding, his basic merit is okay. So that means his CNS is working okay properly, memory is okay, ঠিক আছে? এখানে একটা পয়েন্ট ওখানে অ্যাড করার কথা ছিল, আগের দিন আমি বলিনি। এনিহাউ, মেমরি মেন্টাল স্টেটের মধ্যেই আসে, এখানে একটা মেমরিও আছে, ঠিক আছে? সো দিস থিংস, এগুলো আমাদের সব চেক করতে হবে। সো তো ইউ হ্যাভ টু নোট কি ওকে দ্য নার্ভাস সিস্টেম ইজ ওকে। সো এইভাবে তুমি এক এক করে ওকে লিখতে লিখতে আসবে, and then at last you will be focusing on the problem. Now when you will be seeing the abdominal system or gastrointestinal system, what we talk mostly, so this gastrointestinal system যখন তুমি লিখছো তখনই তোমাকে দেখতে হবে আর তার সাথে তোমার
ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। তো এই সিস্টেমের প্রবলেম আছে কিনা তোমাকে চেক করতে হবে, সেখানেও তোমাকে দেখতে হবে যে কোন কোন অর্গানের প্রবলেম আছে। অ্যান্ড ফাইনালি যখন তুমি লিভারে আসবে তখন তোমাকে বলতে হবে ওকে, সো দিস ইজ ইয়োর প্রবলেম অফ ক্রনিক লিভার ডিজিজ। Okay, supposedly that will be your differential diagnosis but not permanent diagnosis. Why? Because you are just taking history, তুমি এখনো কোনো টেস্ট করে কিন্তু কনফার্ম করায়নি। So based upon this history you have to provide the patient a number of tests or number of any kind of examination as per your verdict. তো সেটা জানার জন্য কিভাবে পেশেন্টকে ট্রিট করব সেই পুরো প্রফর্মাটা জানার জন্য উইল বি টেকিং দ্য হিস্ট্রি। ওকে, আগের কথা পরের কথা সেগুলো পরে আসবে, বাট ওভারঅল purpose of the history taking is this. So now first we have to, what is these points called? Name, age, sex, address, religion, occupation. These are patient credentials, credentials বা patient particulars প্রথমে আমরা এটা বলি। So this, why is this patient particular important? কি কি পয়েন্ট থাকে প্রথমে? তোমরা যে কোনো প্রেসক্রিপশনে ডাক্তারকে দেখালে দেখবে নেম, এজ, সেক্স, রিলিজিয়ন, অ্যাড্রেস, অকুপেশন একদম থাকবে। why is this important? বলো, তুমি বলো বলো এইগুলো কেন নেব? why will you ask these things? The answer is very simple, but জিজ্ঞেস করতেই পারে। বলো, বসো, বসে বলো, বসে বলো। The main purpose of this idea is about identification, because age phase related, when you will be taking further history you can already know about the patient identification. Multiple person may have same name, same age, around they can live around the same area. So to differentiate between those patients, you are seeing 10 patients. So to differentiate one person from another, okay, you have to do the patient credentials. The credentials are nothing but which differentiates us from the person beside us. Okay, like what is your name, what is your age, what is your name, what is your age. Two persons are different, so this will help us to discriminate the patient properly, not discriminate socially but discriminate them medically. একজনের ওষুধ যাতে অন্যের ঘাড়ে না চলে যায়, ঠিক, একজনের ট্রিটমেন্ট যাতে অন্যের ঘাড়ে না চলে যায়। So that's why these things are actually important. So name, age, sex, address, religion, occupation. Now the plus point is, according, after knowing these things you will have a basic idea about how he is, but the main purpose of this patient particular is discriminating the patient from the other personnel. Okay, not discriminating, actually differentiating, আমি আলাদা করব যে ও আলাদা এ আলাদা। Identity, it's about the identity and patient particulars. Then we'll be moving on to not this, that way. Okay, then সব পেশেন্টের ব্যাপারে জেনে নিলাম, হ্যাঁ বাবা তোমার নাম বলো, তোমার বয়স বলো, বাড়ি কোথায়, এই এই এই। ওকে, আফটার দ্যাট তুমি পেশেন্টকে, ডাক্তার তোমাকে কি জিজ্ঞেস করে? আফটার দ্যাট হোয়াট ডাজ দ্য ডক্টর আস্ক ইউ? বলো কি হয়েছে। দ্যাট উইল বি ইয়োর চিফ কমপ্লেন্টস। ইয়া, সো ইউ আর আস্কিং অ্যাবাউট দ্য চিফ কমপ্লেন্ট। কেন, বলো বাবা কেন তুমি এখানে এলে? ওকে, সো তখনও বলবে বাবা আমার এতদিন ধরে এই হচ্ছে, বা আমার পেট ব্যথা হচ্ছে। সাপোজ হি ইজ আস্কিং ইউ কি আমার মাথা ধরেছে। ওকে, আই এম হ্যাভিং ভার্টিগো, আই এম হ্যাভিং ভেরি জেনারেলাইজড উইকনেস, খুব উইক ফিল হয়, যে কোনো প্রবলেম হতে পারে, এনি প্রবলেম দে মে কাম, দেন দ্যাটস ওয়াই এনি প্রবলেম দে মে কাম উইথ, সো দ্যাটস ওয়াই তোমাকে পুরোটা অ্যাসেস করতে হবে। ওকে, ইউ ক্যানট মিস এনিথিং, তাতে কি হয় একটা দুটো মিস হয়ে গেলে ট্রিটমেন্ট মিস ডাইরেক্টেড হয়ে যেতে পারে, তাই না? সো চিফ কমপ্লেন্টস তুমি জিজ্ঞেস করবে। নাও ইন কেস অফ চিফ কমপ্লেন্টস, ওকে, you have to specify a certain things, তোমাকে একটা জিনিস একটু ভালোভাবে লিখতে হবে। সাপোজ হি ইজ টকিং অ্যাবাউট ওকে ফিভার, ওকে ফিভার, সো ইউ হ্যাভ টু রাইট কি হোয়াট ইজ দ্য, তখন তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে কতদিন আগে তুমি একদম ঠিক ছিলে, বিফোর হাউ মেনি ডেজ ইউ আর কমপ্লিটলি ওকে, অ্যান্ড সিন্স ওয়েন you have been experiencing this kind of fever. Okay, whatever this problem is, the question will be same, the disease will be replaced with fever. বুঝতেই পারছো? From what time you are suffering from abdominal pain, since when you are suffering and until when you are completely okay, এটা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। So that will denote your duration. So the fever is supposedly coming from 3 to 4 days according to the patient, right? And before that the person was completely okay. Now that is your chief complaint. Then history of present illness এর মধ্যেও দিতে পারো। Now history of present illness means his present illness is fever for 3 days suppose, or abdominal pain for 5 days, or dizziness since 1 month হতে পারে, general weakness since 2 months, okay, unsubsiding fever for 2 months, any problem may happen. Okay, pain in bipedal limb, or pain in his right hand, whatever the problem is, the main problem since when and what is the problem, then you have to go into history of present illness. Okay, so then you have to detail the disease which he is suffering from, why and how, কেন, because you have to know what he has done. Okay, if he has been suffering from this for 3 days, most probably he has been trying to resolve it, হয়নি বলেই তোমার কাছে এসছে,
তাই না? সবাই নিজে থেকে এখন কিছু না কিছু খায়, অনেকেই আছে খায় না, তারা ডাক্তারের উপর বিশ্বাস করে, তারা আসছে, বাট তোমাকে জানতে হবে ও কিছু করেছে কিনা। সো হ্যাভ টু আস্ক কি, okay, or did you try to take any medication? Okay, did you see any doctor before me? Or if you saw him, okay, then what is the problem now? Hmm. If you know you have come to me for second opinion, or you have come to me because the disease hasn't been treated, okay, how are you right now? How do you feel about that disease? Has it worsened or has it improved? And you are coming to me for complete recovery. পুরোটা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। সেকেন্ড, রিলিফ উইথ মেডিকেশন, তুমি যে ওষুধটা খেয়েছিলে তাতে কি তোমার কোনো রিলিফ হচ্ছে? ডু ইউ ফিল রিলিফ? অ্যান্ড অলসো দ্য টাইপস, ক্যারেক্টারিস্টিক্স অর ইন্টেন্সিটি অফ দ্য when fever, if the fever is too high, too low, moderate, intermediate, types, fever, anything, abdominal pain, cramps, anything, pain, to the periodicity, we have to also judge periodicity means if it's regularly coming, if it's coming within an interval, dine কবার করে হচ্ছে, কত রেগুলার পেনটা, ওকে, রেগুলারিটি, পিরিয়ডিসিটি, অল দিস থিংস ইউ হ্যাভ টু আস্ক। ইন্টেন্সিটি, খুব হাই গ্রেড ইন্টেন্সিটি, ওষুধ খাওয়ার পর কতটা রিলিফ হয়, ডু দিস মেডিকেশনস হিল ইউ কমপ্লিটলি, দেন এগেইন ইটস কামিং ব্যাক, দেন দ্যাট মিন্স দ্য প্রবলেম ইজ রিকারেন্ট, right? Even if it's completely treated, it's coming back, so that the reason lies anywhere else. If you don't remove the background cause, you will be not be able to completely cure it, because it will be coming, okay, it will be coming back just after you take, stop to take the medication. Eta to সম্ভব না সারা জীবন ওষুধ খেয়ে যাবো। So you understand ki there must be an underlying problem which I have to treat. Then characteristics, that means is it intermittent, মাঝে মাঝে হয় নাকি continuous pain হয়? Does it aggravate after something, like in case of abdominal pain or cramps, often you see that some persons suffer after eating, some persons suffer when they are in, you know, হ্যাঁ, they are in empty stomach, সকালবেলা তাদের ব্যথা বেশি হয়, তো এগুলো তোমাকে অ্যাসেস করতে হবে। Now I am giving example of only one or two things which are most common and the person will come with these diseases mostly, okay, but in retrospective it can be happening with anything, okay, আমার এখানে ব্যথা হচ্ছে, আমার এখানে এই হচ্ছে, আমার পেটে এখানে প্রচন্ড ব্যথা হয়, any complaint the patient comes with, okay, আমার পেট ফুলে যাচ্ছে, অনেকের হয় পেট ফুলে যায়, যখন ছেলেদের ফলে, ম্যাক্সিমাম সময় কেন ফলে? ড্রিঙ্কিং হ্যাবিটস, ক্রনিক লিভার ডিজিজের প্রিকারসার। সো হতেই পারে, অনেকে বলে দেখবে বয়স্ক একটু লোক হলে আমার পা ফুলে যাচ্ছে, বা মুখটা আমার এখানে ফুলে যাচ্ছে। মুখ ফুলে গেলে কোন ডিজিজের ব্যাপারে তুমি সবচেয়ে আগে ধ্যান দেবে? কিডনি ডিজিজ। পা যদি আগে ফোলে কোন ডিজিজের ব্যাপারে কোন দিকে ধ্যান দেবে? হার্ট। আর পেট যদি আগে ফোলে কোন জিনিসের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ধ্যান দেবে? লিভার। ভেরি গুড। তো একদম টিপিক্যাল মেডিসিনের ডিমার্কেশন আছে যে কোথায় কোথায় সোয়েলিং, এটা অ্যাকচুয়ালি মেডিসিনে ফাইনাল ইয়ারে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, স্যার এটা তোমাকে ক্লিনিক্যালে জিজ্ঞেস করবে, ওকে, দিস থিং ইউ হ্যাভ টু বি হ্যাভ আইডিয়া অ্যাবাউট। कि অনেকের দেখা যায় যে তিনটে এরিয়াই ফুলে গেছে बिकॉज द डिजीज हैज स्प्रेड मैसिवली, बट यू हैव टू आस्क कि तुम्हें उसके जड़ में जाना है, तो तुमको जानना है कि कौन सा डिजीज वाज द ফার্স্ট থিং ইজ অ্যাফেক্টিং। সো তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে তোমার পাটা আগে ফুলেছিল না মুখটা আগে ফুলেছিল নাকি পেটটা আগে ফুললো, যেটা সবচেয়ে আগে ফুলেছে দ্যাট মিন্স দ্য কন্ডিশন ইজ রিলেটেড টু দ্যাট অনলি, দ্য আদার এরিয়াস দ্য ইডিমা হ্যাজ স্প্রেড, ওকে, বাট দ্য ডিজিজ ইজ ইন দ্যাট অর্গান। তো এরকম ভাবে যখন মেডিসিনে এগুলো করবে দেখবে আরো ডিটেল আছে, আমি তো যত শর্টে পারি বলার চেষ্টা করছি, ওকে, বাট মিনিমাম এইগুলো তোমাকে বুঝতে হবে যে কেন আমার কাছে এইগুলো সব ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট, হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস তুমি ডিটেলে নিয়ে নিলে, okay, then history of past illness. So present illness you know everything about, but you cannot start treating the patient knowing only about this, okay, you have to ask the patient about his past illness, that means so up from 7 days prior, suppose the person is suffering from something, okay, so you have to ask is this problem you are happening first time in your life, or is it regularly happening, like মাসে রেগুলারলি অনেকের হয় যে কন্টিনিউয়াস পেট ব্যথা হয় আবার ঠিক হয়ে যায়, ওকে, তো তোমাকে জিজ্ঞেস কর তার মানে কি মেবি ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস হতে পারে। তো এরকম এভরিথিং ইউ হ্যাভ টু অ্যাসেস। সো হিস্ট্রি অফ পাস্ট ইলনেস মিন্স দ্য ফার্স্ট থিং ইউ উইল আস্ক কি এই যে ডিজিজটা তোমার এখন হলো, এই যে জ্বরটা এরকম হলো, ওকে, ইট ইজ রেগুলারলি কামিং, okay, like since if you think about last 5 years এরকম ভাবে জিজ্ঞেস করতে, if you think about like 5 years how much regular this fever is, or is it rare episodes like this, okay, জিজ্ঞেস করতে হবে। তো সেই অনুযায়ী তোমার মাথায় কিছু ধারণা আসবে, ওকে, if she is suffering from continuous recurrent fever then must be there underlying some infection, right? অনেক কিছু আছে, তোমাকে এইভাবে ভেবে ভেবে জিজ্ঞেস করতে হবে যে আগে কি কখনো সাফার করেছিলে বা এবারই প্রথম সাফার করছো এই জিনিসটা। নেক্সট,
any other significant disease you have suffered from, হতেই পারে আগের কোনো ডিজিজের সিকুয়েলি হিসাবে এটা এসছে, ইট ইজ সিকুয়েলি অফ সাম প্রিভিয়াস ডিজিজেস। তো সেই জন্য তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে ইফ দ্য পেশেন্ট হ্যাজ সাফার্ড ফ্রম সাম ইম্পর্টেন্ট ডিজিজেস বিফোর অর সামথিং হি হ্যাজ ফিনিশড মেডিকেশন উইথ, লাইক অনেকে হয় টিবির মেডিকেশন শেষ করে দেয় এখন তারা ঠিক আছে, বাট জিজ্ঞেস করতে হবে। কারণ আমার ছোটবেলায় 12 অব্দি অ্যাজমা ছিল, সো আমি যদি ডাক্তারের কাছে হিস্ট্রি দিই, ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে তোমার কোনো সেরকম কোনো প্রিভিয়াস ডিজিজ ছিল যেটা এখন ঠিক হয়ে গেছে, তো আমার তখন অ্যান্সার হবে ইয়েস অ্যাজমা, মেবি আমার লাং রিলেটেড কোনো প্রবলেম হতে পারে। তো সেই জন্য তোমাকে সমস্ত কিছু জেনে রাখতে হবে, ঠিক আছে। অ্যান্ড অলসো হিস্ট্রি অফ পাস্ট ইলনেসেস, প্রিভিয়াস এনি ইম্পর্টেন্ট ডিজিজেস, ওকে, which he was suffering from, he or she was suffering from, which has been treated now, or anything related to these diseases. And also history of present illness এ আরেকটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছি, you have to ask about the characteristics is the association of other things. Often the disease doesn't come alone, okay, often with fever the person can feel dizzy, the person can feel very weak, okay, or the person can feel chilly, okay, like shivering is happening, a person can suffer from convulsion also, তো যেগুলো পেট ব্যথা হতে পারে associated nauseating, associated massive vomiting or not vomiting but the person is feeling only nauseating, হতেই পারে also burning sensation in stomach, okay, pain in right appendicular region, so pain এর সাথে সাথে he is having intense pain also, হতেই পারে। তো any associated symptoms you have to also ask for, কি তুমি তো বলছো ব্যথা হচ্ছে, so do you only sense this pain or do you have something associated with it when every time this comes along, so pain हो, fever हो, any kind of anything हो, आपको पूछना है कि associated কিছু আছে কিনা, that will be going into history of present illness, স্বাভাবিক, কারণ তুমি প্রেজেন্ট ডিজিজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছো, ওটা আমি তখন বলতে ভুলে গেছিলাম। তো history of past illness, he will be asking for everything that's happened in the past, as much the patient can remember, তুমি একটু নোট করে নেবে, maybe it can come handy, it cannot come handy most in cases, এগুলো অতটা হ্যান্ডি হয় না, but in a few cases, not few, in a lot of cases, since in our country the health system is not that much greater, অনেক সময় প্রিভিয়াস ডিজিজ পেশেন্ট কোনো সাফার করে বাড়ি চলে গেলে সেটার আর কোনো ফলো আপ হয় না, সো হতে পারে সেই ডিজিজের জন্য সেই প্রবলেমটা আবার করে আসছে, সো ইউ হ্যাভ টু নো অ্যাবাউট অল দ্য থিংস। 5 বছর আগে ওটি হয়েছিল, এখন সেখান থেকে কোনো ইনফেকশন হয়ে গেছে, হতেই পারে, দ্য পারসন মে নট হ্যাভ এনি ডকুমেন্টস, হতেই পারে সব ডকুমেন্ট হারিয়ে ফেলেছে, গ্রামে থাকে রাখিনি, আমরা আমাদের বাড়িতেই কত ডকুমেন্ট হারিয়ে ফেলি, সো ইটস ওকে, হারাতেই পারে, বাট তুমি যদি ওকে জিজ্ঞেসই না করো ও তো তোমাকে বলবে না, ও বলবে ও 5 বছর আগে কি হয়েছিল তার কি ফ্যাক্টর আছে। নাও মেডিসিনাল এন্ড ড্রাগ হিস্ট্রি, দ্যাট মিন্স ওকে, if the person is taking active medication for any disease or if the person has completed any dose previously for any disease, okay, active medication কি কি কারণে হতে পারে একটু বলো তোমাদের আশেপাশে, এই তুমি বলো অ্যাক্টিভ মেডিকেশন, একটু আন্দাজ করো আশেপাশে তুমি লোককে কি ধরনের অ্যাক্টিভ মেডিকেশন রেগুলারলি খেতে দেখো, সুগার, প্রেসার, থাইরয়েড, গ্যাস্ট্রাইটিস, প্যানফর্টিক খেয়ে আছে, অ্যাটোরভাস্ট্যাটিন, বা স্ট্রোকের কারণে অনেক সময় দেখবে ব্লাড থিনার দেয়, ওগুলো কন্টিনিউয়াসলি, রাইট। সো এইগুলো অ্যান্টিবায়োটিক কখন খাবো, যখন সিচুয়েশন আসবে, জ্বর আসলো তখন খেয়েছে, বাট এমন তো না ও প্রত্যেক দিন খায়, কন্টিনিউয়াস মেডিকেশন বললাম, কন্টিনিউয়াস অ্যান্টিবায়োটিক খেলে ওর আর জ্বর কোনোদিন ঠিক হবে না, ওয়াই, ভেরি গুড, রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাবে, ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স তোমাদের শর্ট নোট আছে, ফার্মাকোলজিতে আসে, এখন বোধহয় ফিজিওলজিতেও আসতে পারে, আই এম নট শিওর, বাট ওটা লিখে দিতে পারবো, ওটা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার না। এনিহাউ মেডিসিন এন্ড ড্রাগ হিস্ট্রি, কন্টিনিউ কোনো মেডিসিন নিচ্ছে কিনা তোমাকে জানতে হবে, বা হতে পারে আগে লং পিরিয়ডের জন্য কোনো ওষুধ নিয়েছিল কিনা সেটাও তোমাকে নোট করতে হবে, ওকে, লাইক হিস্ট্রি অফ পাস্ট ইলনেসে তুমি জানলে যে ওর হয়তো টিবি ছিল, মেডিসিনাল হিস্ট্রিতে টিবির সময় কি কি ওষুধ খেয়েছিল পারলে তুমি সেটা লিখে নিলে, এরকম পাস্টে ধরো অ্যাজমা ছিল, তো এটা তোমার পাস্ট ইলনেসে গেল, ওয়াজ ট্রিটেড উইথ মেডিকেশন, এইটুকু লিখে দিলে। মেডিসিনাল হিস্ট্রি তোমাকে ওটাকেই আবার বড় করে লিখতে হবে যে হুইচ মেডিসিন হি ইউজড, অনেকে ডুওলিন বুডেকট ইউজ করে, অনেকে ইনহেলার ইউজ করে, অনেকে ফেসিয়াল মাস্ক আর তার সাথে নেবুলাইজার ইউজ করে, তো সেগুলো তোমাকে লিখতে হবে। আমি জাস্ট এমনি এক্সাম্পল দিচ্ছি, বাট এনিথিং দ্য পারসন হ্যাজ বিন টেকিং অর ওয়াজ টেকিং অ্যান্ড নাও স্টপড, তারপর ও যে স্টপ, অনেকে দেখবে স্টপ করে দেয়, সো ইউ হ্যাভ টু আস্ক কি অন হুইচ পারমিশন ইউ হ্যাভ স্টপড, ডিড ইউ কনসাল্ট দ্য ডক্টর অর ডিড ইউ স্টপ ইট ইয়োরসেলফ, ওকে, বা এই যে তুমি কন্টিনিউ করেও যাচ্ছ, তুমি কি ফলো আপে আছো,
নাকি তোমায় 2 বছর আগে বলেছিল তুমি 2 বছর ধরে খেয়ে যাচ্ছ উইদাউট এনি মেডিকেশন। আমাদের বাড়িতে বাবা মারা অনেক সময় এরকম করে, ডাক্তার ফাক্তার দেখায় না, কন্টিনিউ ডাক্তার বলেছিল খেয়ে যেতে থাকে, দ্যাট ইজ নট গুড। এতে আরো প্রবলেম হতে পারে, ওষুধ কন্টিনিউয়াস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সাইড এফেক্ট হতে পারে। উইদাউট মনিটরিং তুমি যদি হাই ডোজ হয়তো রোগ কন্ট্রোল হয়ে যাবে, তুমি খেয়ে যাচ্ছ হাই ডোজ, তাতে তো উল্টো এফেক্ট হয়ে যাবে। সো এই সমস্ত জিনিসগুলো কন্ট্রোল করার দরকার আছে। মেডিসিনাল ড্রাগ হিস্ট্রি তোমাকে কন্টিনিউয়াসলি নিতে হবে। মোস্টলি আমাদের দেশে তোমরা ডায়াবেটিক, হাইপারটেনসিভ অ্যান্ড অলসো থাইরয়েড মেডিকেশন প্রচুর দেখতে পাবে, কন্টিনিউ লোকে নেয়। তার সাথে অ্যাজমার জন্য ইনহেলার ফিনহেলারও দেখবে অনেকে প্রচুর নেয়। তো আমাদের দেশে এইগুলোই বেশিরভাগ দেখতে পাবে, এছাড়া মানে অনেক কিছু তোমরা দেখতে পেতে পারো, ঠিক আছে। আর অ্যান্টিবায়োটিক যদি কেউ বলে স্যার আমি রেগুলারলি অ্যান্টিবায়োটিক নিই, ওকে আগে বলবে যে কান ধরে উঠবোস করো, তারপরে বলবে যে এবার বলো কি হয়েছে, রাইট। কারণ এটা নিলে তোমার পক্ষে পেশেন্টকে ট্রিট করা চাপ হয়ে যাবে। দ্য নেক্সট টাইম হি সাফার্স ফ্রম অ্যান ইনফেকশন ইউ ক্যান নট ডু এনিথিং বিকজ দ্য রেজিস্ট্যান্স হ্যাজ বিন ফর্মড। বাড়ির লোক তোমাকে তো মারবে, কি ডাক্তার হচ্ছে তুমি জ্বর ঠিক করতে পারছো। যদি অ্যালার্জির ওষুধ কন্টিনিউ খাই লিখবে। অনেকেরই থাকে ডার্মাল প্রবলেম থাকে, হ্যাঁ এটা ভালো পয়েন্ট বলেছে, ডার্মাস প্রবলেম অনেকে থাকে, কন্টিনিউ তারা অনেক সময় না জেনে স্টেরয়েড নিতে থাকে, বা অনেকে কন্টিনিউয়াস ডার্মার কোনো শ্যাম্পু ইউজ করে, মেবি ইট ইজ নট স্টেরয়েড বাট কোনো লোশন, কোনো মলম, কোনো স্কিন ডক্টর রেগুলারলি দেয়। স্পেসিফিক্যালি আমাদের দেশে স্কিন প্রবলেমের জন্য আমাদের দেশ মানে অ্যাকচুয়ালি একটা হাব বলতে পারো, প্রচুর স্কিন প্রবলেম হয় বিকজ অফ জেনারেল হাইজিন আমাদের চারপাশে ঠিক নয়। তো স্কিন প্রবলেম, এটা ভালো পয়েন্ট বলেছে। অনেকে স্কিনের ডক্টরও বলতে পারে যে আমি কন্টিনিউ এটা মাখি, হ্যাঁ এটা করি। সো ইয়া দোজ থিংস এগুলো তোমাকে জানতে হবে। প্রিভিয়াসলি কোনো ফাঙ্গাল ইনফেকশন থাকলে, এবার ওই ওষুধগুলো হচ্ছে কম টাইমে 1 মাস খেলেও হয়, অনেক সময় 2 মাস 3 মাস হয়। তো মোস্ট প্রবলি তোমাকে ও বলবে যে আমার এরকম কোনো ছিল, ঠিক আছে। এবার সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তুমি পরে যখন আরো হিস্ট্রি নেবে, যদি কিছু মিসও হয়ে যায় চাপ নেওয়ার দরকার নেই, তুমি যখন পুরো হিস্ট্রি নিচ্ছ সেই পয়েন্ট ঘুরে ঘুরে ঠিক আসবে, তো অত চাপ নেওয়ার কিছু নেই, যতটা পারবে মনে রেখে করবে। সার্জিক্যাল হিস্ট্রি বুঝতেই পারছো কি, প্রিভিয়াসলি কোনো সার্জারি হয়েছিল কিনা। মেয়েদেরকে এখানে একটু স্পেশালি গুরুত্ব নিয়ে জিজ্ঞেস করবে, কারণ মেয়েরা সি সেকশনকে, আমার ক্লাসে যারা ছিল আমি তখন বলেছিলাম, দ্য গার্লস দে डोंट थिंक ऑफ सी सेक्शन एज एनी काइंड ऑफ सर्जरी, दे थिंक वो तो बच्चा ही निकल रहा है। तो एनवीडी इज नॉट सर्जरी, लाइक नॉर्मल vaginal delivery, that is not surgery. But C section, whenever you are doing anesthesia and trying anesthesia and doing some things, it will be considered as surgery. And also the surgery কারণ ওখানে সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট লাগে, এনভিডিতে মিনিমাল সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট লাগে, নিজের থেকেই পুশ করলে বাচ্চা বেরিয়ে যায়। বাট ইন কেস অফ সি সেকশন বাচ্চা নিজে থেকে পুশ করে কিন্তু বেরোতে পারছে না, দ্যাটস ওয়াই ইউ আর ইন্টারভেনিং উইথ সাম অপারেশন, সাম ওটি, পেশেন্ট ইজ টেকেন ইনটু ওটি থিয়েটার। সেই জন্য হ্যাঁ সি সেকশন ক্যান নেভার বি ডান এট হোম, বিকজ অ্যানাস্থেসিস কোথায় পাবে তুমি, মেডিকেশন কোথায় পাবে। বাট এনভিডি কিন্তু বাড়িতে হয়, ম্যাক্সিমাম গ্রামের দিকে দেখবে বাড়িতে দাইমা বলে ওরা এসে করায়। হ্যাঁ এখন করায় না, এখন অনেক হয়ে গেছে ইনফেকশনের ভয়ের জন্য, আমাদের বলে 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 চারদিকে অ্যাওয়ারনেস বাড়িয়ে বাড়িয়ে এখন আর হয় না। বাট প্রিভিয়াসলি বাড়িতে বাচ্চা দেওয়া, ইভেন এখনো অনেক প্রত্যন্ত গ্রামে বাচ্চা বাড়িতে দেওয়াটা একটা খুব নর্মাল ব্যাপার। তো এনভিডি ইজ নট এ সার্জিক্যাল প্রসিডিওর, বাট সি সেকশন ইজ। মেয়েদেরকে জিজ্ঞেস করবে, অনেকের হচ্ছে 2 বার সি সেকশন হয়ে গেছে, বলছে আমার তো কোনো সার্জারি হয়নি, নট লাইক দ্যাট, একটু ভালো করে জিজ্ঞেস করবে, হ্যাঁ তোমার কোনো সি সেকশন হয়েছিল কিনা, সি সেকশন হয়েছে কিনা সবাই বলতে পারবে, ঠিক আছে। যত অশিক্ষিত হোক সি সেকশন টার্মটা সবাই জানে, বা সিজারিয়ান বললে সব বুঝে যাবে, ঠিক আছে। ফ্যামিলি হিস্ট্রি মানে ইউ হ্যাভ টু আস্ক অ্যাবাউট দ্য পেশেন্টস ফ্যামিলি, হাউ মেনি ফ্যামিলি মেম্বার্স দে হ্যাজ, অ্যান্ড অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট if the family members are suffering from any diseases, any significant diseases, কেন সে তো ট্রান্সফার হতে পারে। সো হিয়ার কামস দ্য কনসেপ্ট অফ কোমরবিডিটিস মানে what are কোমরবিডিটিস মতলব ওরা তোমাকে ডাইরেক্টলি মারবে না, বাট ওদের জন্য অন্য কোনো রোগ এসে তোমাকে মেরে দেবে। ইউ ডোন্ট সি পিপল ডাইং ফ্রম ডায়াবেটিস, বাট ডায়াবেটিস ক্যান exaggerate some things in your body যাতে খুব প্রবলেম হয়ে যাবে। ফার্স্ট থিং ইজ ইনফেকশন, okay, and second is increased level of sugar damages a lot of your organs। পরপর কি হতে পারে, ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, তারপরে নেফ্রোপ্যাথি, কিডনি, নিচের দিকে আসো আরো ডায়াবেটিক ফুড, ওখানে তো বাদও দিতে হয়, এক্স্যাক্টলি। তো ম্যাক্সিমালি তোমাকে কি করতে হবে, তার কারণ কি, সুগার ইজ ভেরি মাচ অ্যান অ্যাট্রাক্টিং সাবস্টেন্স ফর ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড ইনফেকশনস। সো যেখানেই থাকবে ওকে ইনফেকশন খুব হ্যারি করে দেবে, অ্যান্ড অলসো তোমার ফিজিওলজিক্যাল প্রসিডিওরকেও খুব হার্ম করবে, বিকজ এক্সেসিভ লেভেল অফ সুগার তোমার সবকিছু ডিরেঞ্জ করে দেবে, রাইট। সো ইন কেস অফ দ্যাট তোমাকে ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে দেখতে হবে যে কোনো ইম্পর্টেন্ট, আমি জাস্ট ডায়াবেটিসের এক্সাম্পলটা এরকম কারণে দিলাম বিকজ দিজ আর কল্ড কোমরবিডিটিস। অ্যাজমার কারণে ডাইরেক্টলি কেউ মরবে না, বাট দ্যাট অবস্ট্রাকটিভ এয়ারওয়ে যে প্রবলেম হচ্ছে তার কারণে তুমি হাইপার ভেন্টিলেট করবে, আস্তে আস্তে তোমাকে ভেন্টিলেটরে পুট করা হতে পারে, ওকে, আর্টিফিশিয়াল মাস্ক তোমায় দেওয়া হতে পারে। সো তুমি ডাইরেক্টলি মরবে না, বাট তোমায় ধুকেও মারবে, লাইক সেম হাইপারটেনশন,
ডাইরেক্টলি কিন্তু কেউ মরে না, বাট হট করে একদিন হাইপারটেনশন আনকন্ট্রোলড হলে দ্য পার্সন উইল সাফার ফ্রম স্ট্রোক অ্যান্ড দেন ইট ইজ ভেরি টাফ টু মেক হিম সার্ভাইভ। সো ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে কোনো ইম্পর্টেন্ট, প্লাস সবচেয়ে বড় কথা আরো কোনো জেনেটিক ডিসঅর্ডার যেগুলো থ্যালাসেমিয়া কারোর আছে কিনা, রাইট, কোনো রকম কোনো স্পেসিফিক ব্লাড গ্রুপ কারো আছে কিনা যেখানে সেই পেশেন্টকে আমার ব্লাড দেওয়াটা খুব কঠিন হয়ে যাবে। তো তোমাকে সবগুলো নোট করতে হবে। এনি ইম্পর্টেন্ট ফ্যামিলি হিস্ট্রির বদলে এটা ফ্যামিলি ডিজিজ হিস্ট্রি বলাটা বেটার হবে। সো ফ্যামিলি ডিজিজ হিস্ট্রি। ওকে, অনেকের বাবা মার যে টেন্ডেন্সি থাকে বাচ্চার সেই টেন্ডেন্সি হওয়ার চান্স থাকে বিকজ অফ দ্য জেনেটিসিটি। তো সেই জন্য তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্যামিলি ডিজিজ হিস্ট্রি। ওকে, সো দিস ইজ এক্সক্লুসিভ অফ all male irrespective of male or females, but in case of females there is something extra called gestational history, that means pregnancy history. ওখানে জিজ্ঞেস করবে কবার প্রেগন্যান্ট হয়েছে। ফার্স্ট ইজ কবার তুমি প্রেগন্যান্ট হয়েছো, বলো। ও আচ্ছা, অ্যাবর্শন, আচ্ছা হ্যাঁ, তো কবার তুমি প্রেগনেন্ট হয়েছো। সেকেন্ড, যতবার প্রেগনেন্ট হয়েছো ততবারই কি তুমি বাচ্চাটাকে বাইরে এনেছো, তার মানে তুমি অ্যাবর্শন করিয়েছো কতবার। যদি তুমি অ্যাবর্শন না করো বাচ্চা তোমার বাইরে এসছে, সো হাউ মেনি অফ ইউর চিলড্রেন আর অ্যালাইভ রাইট নাও। হতে পারে সাম পিপল ডেলিভারির সময় মারা গেছে, কিছু পিপল প্রেগনেন্সির সময় পেটের মধ্যে মারা গেছে, কিছু লোক আলটিমেটলি বাইরে এসছে কিছু বাচ্চা, কিন্তু তারা পরে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। অনেকেরই হয় অ্যাক্সিডেন্ট, উল্টো পাল্টা বা ডিজিজে ছোটবেলাতে মারা চলে গেছে, অনেকে বড়বেলায় মারা গেছে, এনিথিং ক্যান হ্যাপেন। তো সেই জন্য তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে হাউ মেনি অফ দেম আর অ্যালাইভ রাইট নাও, অ্যান্ড অলসো ইফ এনিওয়ান ওয়াজ ডেড, ওকে, দে হ্যাভ কাম আউট অফ ইউর ওম but they are now dead, so what happened, এই হিস্ট্রিটা ছোট করে তোমায় নিতে হবে, that will be called gestational history. also তোমাকে ওখানে একটা জাজ করে নিতে হবে, একটা হিস্ট্রি ছোট করে নিতে হবে যে কটা বাচ্চা এনপিডি ছিল, কটা বাচ্চা সি সেকশন ছিল, রাইট। মাল্টিপল সি সেকশনদের ক্ষেত্রে অনেক এক্সট্রা তোমাকে ফিউচার কোনো সার্জারি বা ফিউচার কিছু হলে তাদের ক্ষেত্রে অনেক এক্সট্রা কষান অনেক সময় নিতে বলে, তাই না। তো এই জিনিসগুলো তোমাকে দেখতে হবে। ব্লাড গ্রুপ RH এগুলো তোমাকে নোট করতে হবে, বিকজ প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে এফেক্ট হতে পারে, RH নেগেটিভ, তোমরা তো জানো প্রবলেম হতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তোমাকে জেস্টেশনাল হিস্ট্রিটা মেয়েদের ক্ষেত্রে নিতে হবে, ফ্যামিলি এন্ড ডিজিজ তো নিতেই হবে, তার সাথে ইন কেস অফ ফিমেল জেস্টেশনাল হিস্ট্রি ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। মেয়েদের ক্ষেত্রে আরেকটা আছে, সেটা পরে আসছি, তার আগে জিজ্ঞেস করে নি সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস জিজ্ঞেস করবে। ওয়াই? বিকজ হিজ ইনকাম, অকুপেশন অলরেডি তুমি একটা আন্দাজে পাচ্ছ, বাট অনেক সময় অনেক অকুপেশনে অনেক বেশি ইনকাম হয়। আমাদের ওখানে একটা লোক হচ্ছে গিয়ে ব্রোকারই করে, কিন্তু ছোটখাটো ব্রোকার, বাট তার ইনকাম হচ্ছে প্রচুর বেশি বিকজ অফ হিজ জব নেচার। তো মেবি হিজ জব মে বি লোয়ার, but that doesn't mean his income is lower, so his socio-economic status is very much well, but is he or his family is qualified enough to live the life, to improve the quality of life? অনেকের টাকা অনেক বেশি থাকবে, মুর্শিদাবাদে দেখবে লুঙ্গির তলা থেকে এত এত নোট বার করছে, ঠিক আছে, কিন্তু তোমার বা প্যান্টে, এই তো আমাদের এখানে বড় বাজারে যাই সব বসে থাকে, প্যান্টের এই পেছনের পকেট থেকে এরকম বার করলো দেখছি এত নোট, আমি আসলে কি বাবা এত এক মাসের মাইনে বার করেছে, তো একবারে বার করছে, ঠিক আছে। সো ইন দোজ কেসেস বাট দেয়ার লাইফস্টাইল কিন্তু অত উন্নত হবে না, তারা কিন্তু সেই তাদের ঘর বাড়ি, তাদের হাইজিন, তাদের জেনারেল মেনটেনেন্স হতেই পারে অতটা উন্নত নয়, দে হ্যাভ নট ইমপ্রুভ দেয়ার হাউস বাট দেয়ার ইনকামস। সো তোমাকে সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাসটা জাজ করতে হবে, নট অনলি দেয়ার অকুপেশনাল ইনকাম ইউ ক্যান নট জাজ। অনেকের অকুপেশন ইনকামে তারা আবার অনেক কিছু ইনকাম করে, কিন্তু তারা বাড়ি ঘর খুব ভালো করে নিয়েছে, তারা কাজের জায়গাটা এরকম তুমি তাকে অ্যাসেসই করতে পারবে না যে হাউ দ্য পার্সন ইজ লিভিং আনটিল এন্ড আনলেস ইউ আস্ক হিম। মেবি হি ওয়ার্কস ইন এ ফ্যাক্টরি, সারাদিন ধুল মেখে মেখে কাজ করছে, বাট তার বাড়ি হচ্ছে খুব সুন্দর, সে কাজের জায়গায় এফেক্ট হচ্ছে। নাও দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ সোশিওইকোনমিক স্ট্যাটাসে তোমাকে ওরা বলবে, ওর হিস্ট্রিতে তুমি জাজ করতে পারবে কি হাউ মাচ দ্য হার্মফুল হিজ ওয়ার্ক কন্ডিশন অ্যান্ড হোম কন্ডিশন ইজ। মেনলি এটাই অ্যাসেস করা তোমার কাজ, হাউ মাচ ইজ হিজ ইনকাম, if it's okay or not, সেখানে তোমার একটা আইডিয়া পাবে if the person and his family is getting adequate nutrition also, because if the income is less, adequate nutrition, আমি যাদের কথা এক্ষুনি বললাম তাদের ক্ষেত্রে সোশিওইকোনমিক স্ট্যাটাস এবং তাদের থাকা জায়গা, দ্য রেসিডেন্স, দ্য টাইপ অফ রেসিডেন্স, ওকে, কাঁচা বাড়ি পাকা বাড়ি, তোকে দ্য হাইজিন অ্যান্ড অলসো দ্য ওভারঅল এরিয়া অ্যারাউন্ড দেম, কতগুলো ড্রেন আছে, কিরকম জায়গায় থাকো, পরিষ্কার জায়গায় থাকো, তুমি ছোট ঝুপড়িতে থাকো নাকি বড় বাড়িতে থাকো, এই সবগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ দ্য মোর আনহাইজেনিক প্লেস ইউ লিভ ইন, দ্য মোর প্রোন ইউ আর টু স্পেসিফিক ডিজিজেস, স্পেসিফিক্যালি ইনফেকশনস, মাল্টিপল ইনফেকশনস তোমার হতে পারে, অ্যান্ড অলসো ম্যালেরিয়াল ডিজিজেস, মস্কিটো বা মানে কমিউনিকেবল ডিজিজ যেগুলো আমরা বলি, সেগুলো খুব ইজিলি স্প্রেড করতে পারে ইফ ইউ রিমেন ইন অ্যান আনহাইজেনিক প্লেস। Socioeconomic status is very important,
অ্যান্ড তার সাথে তোমাকে নিউট্রিশনাল হিস্ট্রিটা একসাথে নিয়ে নিতে হবে। ওকে, সামটাইমস পিপল আর নট আর্নিং মাচ, সো দ্যাটস বাট দেয়ার ফুড হ্যাবিট ইজ নট ব্যাড। ওকে, অনেক সময় পিপল অনেক বেশি ইনকাম করে নিয়েছে, বাট দেয়ার ফুড হ্যাবিট ইজ ফাস্ট ফুড, কোল্ড ড্রিঙ্কস, দে আর ডান, হয়ে গেল তাদের গল্প। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে নিউট্রিশনাল হিস্ট্রি, তোমার পয়সা থাকতে পারে বাট তোমার নিউট্রিশন কি আছে ঠিকঠাক, তুমি কি খাচ্ছ, দুবেলা তুমি কি খাও, তার সাথে তোমাকে একটা বাওয়েল অ্যান্ড ব্লাডার, সেটা তুমি পরেও জিজ্ঞেস করতে পারো, এখনো জিজ্ঞেস করতে পারো যে খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক করো, এবং তার সাথে তোমার ইনপুট আউটপুট কিরকম হয়, বাথরুম কিরকম করো, এই সবগুলো তোমাকে একটু জিজ্ঞেস করে নিতে হবে। তাতে তুমি কি আইডিয়াও পেলে যে কোন কোন সিস্টেমে প্রবলেম থাকতে পারে, রাইট? দেন মেয়েদের ক্ষেত্রে একটা এক্সট্রা হচ্ছে যে মেনস্ট্রুয়াল হিস্ট্রি। মেয়েদের ক্ষেত্রে মেনস্ট্রুয়াল হিস্ট্রিতে ফার্স্ট সবচেয়ে প্রথমে কি জিজ্ঞেস করবে, তুমি বলো? ভেরি গুড, কত দিনের, নেক্সট কত দিন, তারপরে তারপরে আর কি রেগুলার কিনা, লাইক এই মাসে যদি 26 দিন হয় পরের মাসে 26 দিন কিনা, এই মাসে যদি 28 দিন হয় পরের মাসে 28 দিন কিনা। সো ইউ আর অ্যাসেসিং টু থিংস, ফার্স্ট ইজ দ্য অ্যাভারেজ ইজ অ্যারাউন্ড 24 to 28, এরকমই অ্যাভারেজ থাকে, 26 28 এরকম অ্যাভারেজ থাকে, 30 অনেকের হয়, খুব বেশি এদিক ওদিক প্লাস মাইনাস 2 হচ্ছে অ্যাভারেজ, 28 প্লাস মাইনাস 2 প্লাস মাইনাস 3 হচ্ছে অ্যাভারেজ। তো ইন দিস কেস ও যদি বলে আমার 21 দিন অন্তর অন্তর হয় বা 18 দিন অন্তর অন্তর হয়, দ্যাট মিনস দ্য সাইকেল ইজ রেগুলার, বাট দ্য থিং ইজ প্রবলেমেটিক। এত কমে তো হওয়ার কথা না, তো তোমার এত তাড়াতাড়ি পুরো সাইকেল হচ্ছে কি করে, দ্যাট ইজ নট ন্যাচারাল না। তো সো তুমি দুটো জিনিস অ্যাসেস করছো, একটা হচ্ছে দ্য ডিউরেশন অফ দ্য সাইকেল, টোটাল সাইকেল, দেন দ্য পিরিয়ডিসিটি অফ দ্য সাইকেল, কোনো মাসে 26 দিন হলো, কোনো মাসে 21 দিন হলো, কোনো মাসে 12 দিন হলো, কোনো মাসে 31 দিন হলো, দ্যাট ইজ অলসো প্রবলেমেটিক। ওকে, সো সেকেন্ড ইজ টাইপ অর পিরিয়ডিসিটি অফ দ্য টাইটেল। থার্ড, ব্লিডিং পিরিয়ড, ব্লিডিং পিরিয়ড কতদিন হবে, নর্মাল ব্লিডিং পিরিয়ড 4 to 5 days হয়, হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম 6, বাট লাস্টে 6 ডেজে ওরকম ব্লিডিং হয় না, 6 ডেজে হালকা স্পটিং হয় যদি 6 দিন হয় নর্মাল সিনারিওতে, বাট ইন কেস অফ অ্যাবনর্মাল সিনারিও দ্য ব্লিডিং মে নট হ্যাপেন অ্যাট অল, or the bleeding may be excessive, right? Average কি mediocre bleeding, okay, not too much not too less, too less হলেও সেটা problematic, কারণ too less হওয়াটা কিন্তু ন্যাচারাল নয়, তো একদমই ব্লিডিং হচ্ছে না সেটাকে আমরা কি বলবো, অ্যামেনোরিয়া, তাই না? তো সেই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ওটাও কিন্তু একটা ডিজিজ, তো তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে দা ব্লিডিং, এমন তো একটু ব্লাডের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে, দেন দ্য টাইপ অফ ব্লাড, ব্লাড ইজ দ্য ব্লাড ইজ নর্মাল, ইফ দ্য ব্লাড হ্যাজ এনি কাইন্ড অফ কালার ডিসকালারেশন, ডিসকালারেশন হতে পারে, ব্ল্যাকিশ হয়ে যাচ্ছে কিনা, or whitish কোনো discharge বা around কোনো discharge আছে কিনা, the color is normal or not, and also if clots are present, as you know clots are not normal, one or two clots may be present, but multiple clots, thick clots, big clots, they are not normal, তো তোমাকে এটাও জিজ্ঞেস করতে হবে কোনো clots পাওয়া যাচ্ছে কিনা। So another point, blood এর ব্যাপারে তুমি একটু ডিটেইলে জেনে নিলে, and finally you have to ask about the associated problems she is facing during her menstrual period। অনেকের হয় ক্র্যাম্পস হয়, that is very normal, but ক্র্যাম্পসটা যদি অত্যধিক হয়, okay, if the cramps is exaggerated, maybe হতে পারে কোনো ফাইব্রয়েড ফাইব্রয়েড ইউটেরাস আছে, হতে পারে কোনো আলাদা সিস্ট আছে, সেই জন্য পেনটা এত পরিমাণে বেশি হচ্ছে, না তো এত পেন হওয়ার কথা নয়। সো তোমাকে অ্যাসোসিয়েটেড পেন অ্যান্ড পেন থ্রেশহোল্ড এই ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করতে হবে কতটা হচ্ছে, ওকে, ইজ ইট আনবিয়ারেবল, ইজ ইট টু মাচ, ওকে, টু লেস হলে কোনো প্রবলেম নেই, পেন ব্লিডিং এ প্রবলেম, বাট এখানে পেনে কোনো প্রবলেম নেই, টু মাচ পেন হলে দ্যাটস অবভিয়াসলি কজ ফর কনসার্ন। হোয়াট উইল ইউ প্রোভাইড, কি করতে দেবে, এই তুমি তো বলেছো একটা, কি করতে দেবে, ওকে, টেস্ট বিটা এইচসিজি একটু পরে, আর তার আগে দেবে ইউএসজি এলএ পেলভিস, আগে দেখবে জায়গাটা, ইউএসজি লোয়ার অ্যাবডোমেন অ্যান্ড পেলভিস, হোল অ্যাবডোমেনও দিতে পারো, অনেক সময় হোল অ্যাবডোমেন প্লাস পেলভিস দিলেও হয়, তুমি ইউট্রাসটা একটু দেখে নিলে, হ্যাঁ, তার সাথে তুমি অ্যাবডোমেনটাও দেখে নিলে, হতে পারে অন্য অর্গানের প্রবলেম, তুমি তো জানো না ইউট্রাসের জন্যই পিরিয়ডের সময় ব্যথা হলে মোস্ট প্রবাবলি ওটা ওই কারণে হবে, বাট হতে পারে অন্য কোনো কারণে ব্যথা হয়েছিল কোইনসাইড করে গেছে, তো তোমাকে এক্সক্লুড করার জন্য হোল অ্যাবডোমেন প্লাস পেলভিস দিতে হবে, ঠিক আছে, তো দিয়ে দেবে। আর তার সাথে যদি তোমার মনে হয় তুমি বিটা এসসিজি দিতে পারো, বিটা এসসিজি হচ্ছে হিউম্যান কোরিয়নিক গনোডোট্রোফিন, তোমরা সবাই জানো মেয়েদের পিরিয়ডের সাথে এটা রিলেটেড হয়, তো এই হরমোনের লেভেল অনুযায়ী মেয়েদের হচ্ছে কি ফাইব্রয়েড ইউট্রাস বা এগুলো আছে কিনা এগুলোর লেভেলটা অনেকটা অ্যাসেস করা যায়, তো সেই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এইচসিজি তুমি অনেক পরে দেবে, আগে তো তুমি হোল অ্যাবডোমেনটা করে দেখো, এবার সেটা তোমার ওপর, তুমি কিরকম ডক্টর, তোমার কিরকম অ্যাসেসমেন্ট, তোমার ওপর, তুমি একবারে করতে দেবে না পরে করতে দেবে, দ্যাটস অল আপ টু ইউ, বাট এইভাবে তোমাকে অ্যাসেস করতে হবে। নেক্সট ফাইনালি অ্যাডিকশন হিস্ট্রি, অ্যাডিকশন হিস্ট্রি ইজ দ্য important things, there are mild addictions, okay, which are not that much harmful, tea, coffee, পান, পান তবুও একটু খেতে কম করে, বাট হ্যাঁ পানের মধ্যে জর্দা ফর্দা দেওয়া থাকলে ওগুলো মানা করে, আর নর্মাল পান, ইয়া দ্যাটস সুইট বিটেল, দে আর হার্মলেস। নেক্সট হচ্ছে মডারেট অ্যাডিকশন, হার্মফুল অ্যাডিকশন শুরু হচ্ছে কিসে থেকে, স্মোকিং, অ্যালকোহল, অ্যান্ড অলসো
আর কি এডিকশনের প্রবলেম হতে পারে? এখনকার দিনে শুধু ফুড হ্যাবিটস এর নেই, ড্রাগস তো থার্ড লেভেলে চলে গেল। টিভি স্ক্রিন টাইম, স্ক্রিন টাইম অ্যাডিকশন। কি হতে পারে স্ক্রিন টাইম এডিকশনে? ছোট থেকেই চোখের প্রবলেম হয়ে যাবে। হুম, আমার আছে, বাট আমি অত টিভি দেখতাম না, আমার ন্যাচারাল প্রবলেম। বাট অনেকের বাচ্চাদের দেখবে ছোটবেলায় চশমা থাকে না, লাইক দোজ যারা একদম ছোট থেকে চশমা আছে তাদের অনেকে দেখবে পরে ডেভেলপ করছে। অনেক বাচ্চা এখনকার দিনে 5, 6, 7 উঠে ডেভেলপ করছে আই প্রবলেম বিকজ অফ র্যাম্প্যান্ট স্ক্রিন ইউসেজ। বাবা মা দেখছে না, বাবা মা বাচ্চাকে খাইয়ে বসে দিচ্ছে, বাচ্চা খাচ্ছে, দেখতে 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 চোখ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সো এই এডিকশনটা তোমাকে এখনকার দিনে একটু ইম্পর্টেন্ট, বাট মেইনলি আমরা ফুড হ্যাবিটের এডিকশন নিয়ে কথা বলবো। নেক্সট ফাইনালি থার্ড লেভেল অফ অ্যাডিকশন, সেকেন্ড লেভেল অ্যাডিকশন আরেকটা বাকি ছিল মারিওয়ানা। থার্ড লেভেল অফ অ্যাডিকশন যেটা একদমই কখনো মানে তোমাকে তারা আর ফিরে আসতে দেবে না নর্মাল প্রসেসে, কারণ সেগুলোতে অত্যধিক উইথড্রল হবে। সেগুলো হচ্ছে পাতি কথায় তোমার ড্রাগস। ওকে, ড্রাগস দু রকম হয়, একটা তুমি বাইরে নিতে পারো, একটা আইভি নিতে পারো। সো আইভি ড্রাগস, ইয়া আইভি ড্রাগস অ্যাবিউস আরো অনেক রকম হয়, তুমি কেবল দুটো বললে। যে যত রোগের ব্যাপারে জানবে তত রোগের ব্যাপারে তুমি জানতে পারবে নতুন নতুন প্রসিডিওর। তো স্নর্টিং কিসে হয়? কোকেন। আর কি বললে? আইভি ইনজেকশন, তো আইভি ড্রাগস, কিটামিন এসব, হেরোইন এসব হয়। তারপরে এলএসডি হয়, এলএসডি রাখে। ওটা তোমরা ফরেনসিক মেডিসিন এন্ড টক্সিকোলজি তোমাদের একটা সাবজেক্ট আছে সেকেন্ড ইয়ারে, ওইখানে তোমরা ডিটেলে সমস্ত ড্রাগ, হ্যাঁ কিভাবে ইউজ হয় ওইখানে তোমরা ওই সাবজেক্টে তোমরা ডিটেলে পড়বে, বুঝতে পেরেছো? তো কোন ড্রাগ কিভাবে ইউজ হয়, কোন ড্রাগের থ্রেশহোল্ড কতটা, কোন ড্রাগ কতটা খেলে সেটা আমরা মারা যাওয়ার মতো লেভেলে পৌঁছে দেয়, ওকে, ওভারডোজ কাকে বলে, ওইগুলো তোমাদের ফরেনসিক মেডিসিন এন্ড টক্সিকোলজি। তো যে টক্সিকোলজি, দিস ড্রাগস আর নাথিং বাট টক্সিক কেমিক্যালস, রাইট? আর এইগুলো দিয়ে মানুষকে মারাও যায়, তো ফরেনসিক মেডিসিনে এটা একটা বড় পার্ট প্লে করে। সো যাই হোক, এগুলো তোমরা সব আছে, সব এগুলো তোমাদের কারিকুলামে আছে। বাট অ্যাডিকশন হিস্ট্রি ইম্পর্টেন্ট। অ্যাডিকশন হিস্ট্রি থেকে তুমি কি বুঝতে পারবে? পেশেন্টের পসিবল কোন কোন রোগ হওয়ার চান্স আছে, এটা তুমি ইজিলি বুঝতে পারবে। প্লাস আইভি ড্রাগ অ্যাবুসারদের সবচেয়ে মেন ইম্পর্টেন্ট, those IV drug abusers, they have tendency to have communicable diseases like HIV, hepatitis. Yeah, HIV and hepatitis most common in IV drug abusers, and most of them suffer from these diseases one way or another because of ওয়ানলি ওয়ান থিং, একা একা যদি নিত কমিউনিকেবল হতো না, তখন সে পার্সোনাল হ্যাজার্ডস ফেস করতো। বাট সিন্স শেয়ারিং অফ দ্য সিরিঞ্জেস, আমি এই শিয়ালদা ব্রিজের পাশ দিয়ে আগের দিনই আসছিলাম বোলপুর আসার জন্য, দেখলাম সকাল 7:20 ট্রেন, ঠিক আছে, দেখছি সকাল 7টার সময় বসে ওখানে ইঞ্জেকশন নিচ্ছে, ছেঁড়া ফেরা কাপড়, কিন্তু ইঞ্জেকশনের ড্রাগ নেওয়ার পয়সা আছে, ঠিক ইঞ্জেকশন নিচ্ছে, এবং একটাই সিরিঞ্জ 2-3 জন শেয়ার করছে। তো লাইক এগুলো রেগুলার তুমি সামনেই দেখতে পাবে, এখানে ওখানে গেলে দেখবে স্টেশনে, বোলপুর স্টেশনের নিচে লুকিয়ে অনেকে করে। এনি হাউ দ্য থিং ইজ, তুমি করছো করো তোমার পার্সোনাল লাইফ, আমি যতক্ষণ না তুমি আমার কাছে অ্যাজ এ পেশেন্ট আসছো, আমি এখানে ঘরে খেয়ে বোনের মোষ তাড়াতে যাবো না। বাট একটাই জিনিস, সেটা হচ্ছে তোমার ক্যারেক্টার জাজ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, তুমি যাতে অসুস্থ না হও সেটা আমার বলা উদ্দেশ্য। তোমার কোনো ফ্রাস্ট্রেশন ছিল তুমি করেছো, বাট ডোন্ট শেয়ার দ্য নিডল, নিডল শেয়ার না করলেই তো হলো, অনেকটাই তুমি বাঁচলে। তারপর পার্সোনালি তুমি সাইকিয়াট্রিস্ট দেখালে, তোমার নেশার আদত তুমি ছুটে নিলে, হয়ে গেল। বাট তুমি নিডল শেয়ার করলে তুমি একটা অন্য ডিজিজ টেনে আনলে, ওকে, হুইচ ওয়াজ নট ইন ইউর প্ল্যান অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, আর ওই ডিজিজ গুলো কন্ট্রোল করা খুব কঠিন, বিকজ ভাই তুমি এগুলো খুব ইজিলি তোমার বাড়ির লোকদেরও দিয়ে দিতে পারো। ইউ ক্যান প্রোভাইড ইট টু ইউর ফ্রেন্ডস, টু ইউর লাভড ওয়ান্স, বিকজ দে আর ভেরি কমিউনিকেবল, তারা জানেও না তারা এক্সপোজ হয়ে আছে। সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা অ্যাসেস করা। সো দিস ইজ ইউর ওভারঅল কোশ্চেনিয়ার, ওকে। দেন এবার তুমি পেশেন্টকে দেখতে শুরু করবে। অল অফ দিস থিংস ইউ আর ডুইং ভার্বালি, ইউ আর আস্কিং, পেশেন্ট ইজ অ্যান্সারিং। সো নাও ইউ উইল বি গোয়িং টু টাচ দ্য পেশেন্ট অ্যান্ড ডু থিংস অ্যাকর্ডিংলি মোর। জেনারেল হিস্ট্রি টেকিং এ এবার তুমি এক এক করে দেখবে। কি দেখবে? ফার্স্টে ভাইটালস। ভাইটালসে 5টা পয়েন্ট সবসময় মনে রাখবে পরপর। Whenever you are asking some patient about his particulars and all and taking history, don't forget about all these things. Now, two things are generally measured by temperature, but instruments, but you actually can see and understand कि कुछ हो रहा है, like টেম্পারেচার। এই যেমন কেউ ধরো এলো, তুমি একটু গায়ে হাত দিলে বা কপালে, দেখবে অনেক ডক্টরই এরকম হাত দিয়ে দেখে নেয় সেট করে। দ্যাট মিনস দে আর ট্রাইং টু অ্যাসেস। ইফ দে ফিল দ্য টেম্পারেচার ইজ ফ্লাকচুয়েটিং, দেন দে উইল মেজার দেয়ার টেম্পারেচার উইথ দি থার্মোমিটার। সো ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে তুমি পারফেক্টলি মাপতে পারবে, বাট ইনস্ট্রুমেন্ট ছাড়া তুমি জাজ করতে পারো এটা ঠিক আছে কিন্তু, দেখবে মাথায় এরকম হাত রেখে দেয়। নেক্সট, SpO2, ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ হাইপার ভেন্টিলেটিং এ লিটল, ইউ ক্যান হ্যাভ অ্যান আইডিয়া। ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ নর্মাল টকিং লাইক মি অ্যান্ড ইউ গাইস, usually you don't have any necessity to check it with SpO2 মিটার বলে, অনেক সময় অক্সিমিটার বলে, দেখবে এরকম আঙ্গুলে লাগায়, ঠিক আছে। সো ইন দ্যাট কেস SpO2 নর্মাল রেঞ্জ কত? মোর দেন 95%।
more than 95%. Okay, and temperature normal আমাদের বডিতে কত হয় 98.4 ফারেনহাইট, অনেক সময় সেন্টিগ্রেডেও থাকে, ওটাও দেখে নেবে। সো এগুলো আমরা অ্যাসেস করতে পারি বাই সিইং, বাট উই ক্যান নট মেজার দ্য এক্সাক্ট ভ্যালু উইদাউট ইনস্ট্রুমেন্টস। These things also, these instruments will be with you continuously. BP, pulse and respiratory rate. Respiratory rate কিভাবে মাপবে? Make the patient lie down on the bed, okay, because তোমার the supporting area must be on flat surface. Then you go into the level, okay, chest level এ যাবে, then ওর বলবে you will ask him to ventilate normally, like deep breathing করতে, not too fast, not too slow. Now when I am doing it, you can see my chest is rising and going down, so that's what my respiration is. তো তুমি এই রেটটা 1 মিনিটে মেজার করবে। নর্মাল রেসপিরেটরি রেট কত হয় 12 to 16, 17 18 মোটামুটি নর্মাল, ঠিক আছে। অনেক সময় হয় আমরা একটু হেঁটেছি, হট করে দাঁড়ানো থেকে শুয়েছি, সো 1 or 2 বেশি হতে পারে, বাট মোর দ্যান 20 ইজ প্রবলেমেটিক, রাইট। নাও ইন নর্মাল সিচুয়েশন তুমি দৌড়ে এসছো, তখন তোমার 25 হতেই পারে, ডাজন্ট ম্যাটার। ওয়াই? বিকজ দ্য নিড অফ অক্সিজেন ইন ইউর বডি ইজ মোর না। তো তখন কোন নর্মাল সিচুয়েশনে 12 to 16 উইদাউট এনি এক্সারশন, 12 to 16 ইজ দ্য নর্মাল লিমিট। জিজ্ঞেস করবে উইদাউট এনি এক্সারশন, কথাটা ইম্পর্টেন্ট। এক্সারশন হলে ইউর নিড ফর অক্সিজেন উইল ইনক্রিজ অ্যান্ড ইউর ভেন্টিলেশন উইল ইনক্রিজ। একজন দৌড়ে দৌড়ে আসছে, তাকে তুমি রেসপিরেটরি রেট মেপে বলে এই ইনফেকশন আছে, দ্যাটস নট রাইট, রাইট? ওকে, সো পালস, পালস তোমরা জানো। বিপি, বিপি কি মাপার মেশিনটার নাম কি? বাহ, আগের বার তো ফাইনালে লোকে এসব বলতে পারেনি, তারা আবার অনেকেই দেখো লাস্ট ইয়ার অনেকে আমি শুনলাম তোমাদের অনেক স্টুডেন্টকে ভয় দেখাচ্ছে অনেকে, যে আমরা লাইক যাই পড়ে নিয়ে ফেল করে যাবি। নট লাইক দ্যাট। ইফ ইউ পিপল হ্যাভ ফেল্ড, দে আর ভেরি গুড স্টুডেন্টস, বাট দে ফেল্ড ডিউ টু 1, 2 or 3 নাম্বারস। 1, 2, 3 নাম্বারের জন্য তারা ফেল করেছে, তাদেরকে আমি কিছু বলছি না। দে আর ভেরি গুড স্টুডেন্ট, আই হ্যাভ ফেথ ইন দেম, দে আর ভেরি গুড প্র্যাকটিক্যালি। মেবি থিওরিতে কিছু এপাস ওপাস হয়ে গেছে, অনেক সময় হয় একটা টেবিলে অনেকে নার্ভাস হয়ে গেছে, রাইট? সো ইন দোজ কেসেস হতে পারে, বাট ইফ ইউ আর ফেলিং ফর 1 or 2 নাম্বারস, you can be pretty sure ki if you study well you will be passing in supply. But if a lot of people who didn't have the normal idea, sphygmomanometer spelling বলতে পারছে না, সিস্টোলিক ডায়াস্টোলিক বলতে পারছে না, তাদের কথা হচ্ছে আমাদেরকে ফার্স্ট ইয়ার পাস করে দিতে হবে। তারাও তোমাকে এসে এমন ভাব করে বলবে যেন তারা বিশাল এক্সাম দিয়েছিল, কিছুই দেয়নি, ঠিক আছে। যতজন ফেল করেছে তাদের মধ্যে অনলি 20 to 25% পিপল ওয়ার অ্যাকচুয়ালি গুড এন্ড দে হ্যাভ ফেলড উইথ 1 or 2 মার্কস। 1-2 মার্কস তো আমি খাতা দেখলে আর আকাশের খাতা দেখলে এমনি 1-2 নাম্বার এদিক ওদিক হতে পারে, বিকজ হি ইজ এ সিনিয়র। মেবি উনি একটু স্ট্রিক্ট করে দেখবে আর আমি ভাববো একটু সিম্প্যাথি চলে, ঠিক আছে বাচ্চা মেয়ে দিয়ে দিই, বাচ্চা ছেলে দিয়ে দিই 2 নাম্বার, কি হয়েছে, হতে পারে, এইটুকু হতে পারে। এখন কোন স্ট্রিক্ট টিচার হলে সে বলবে যে ঠিক আছে ও পরের বার পড়ে আসুক, এতটা নাম্বার যখন পেয়ে গেছে ও পরের বার এমনি পাস করে যাবে, তোমাকে একটু পুশ করলো। সো ফেলিওর নিয়ে হবে না, বাট দ্য হুইচ নাম্বার ইউ আর ফেলিং ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। তুমি অ্যাসেস করতে পারবে যে হাউ মাচ ইউ ডু নিড টু ইমপ্রুভ। 1-2 নাম্বারে যারা ফেল করেছে তারা যেটা বলছে যে যা যতই পড়িস ফেল করে যাবি, দে আর সেইং ইট বিকজ অফ দেয়ার ফ্রাস্ট্রেশন। ওকে, দে অলসো নো। তাদের সাথে আমার এখানে দেখা হলো অনেকের সাথে, আমি তাদেরকে বললাম যে চিন্তা করো না, তোমার উপর আমার কমপ্লিট ফেথ আছে, বিকজ আই স হোয়াট ইউ ডিড ইন ক্লাস অ্যান্ড আই নো হোয়াট ইউর কনসেপ্ট ইজ। ওকে, তোমার কিছু টেকনোলজিক্যালি প্রবলেম হয়েছিল, পরীক্ষার সময় ঘাবড়ে গেছো বা রিটেনে কিছু এদিক ওদিক হয়ে গেছে, 1-2 নাম্বারের জন্য ফেল, তো টিচার চেঞ্জ হলেই হয়ে যাবে। বাট অনেকে আছে যারা হয়তো পেয়েছে হয়তো 40-এ 5, হ্যাঁ, আর একজন 40-এ 19 পেয়েছে বলছে যতই পড়িস ফেল করে যাবি, জাস্টিফাইড। ও ফ্রাস্ট্রেশন থেকে বলছে। যে 5 পেয়েছে বলছে যতই পড়িস, তুই তো পড়িসই, তোমার 5 নাম্বার দিতে গেলেও আমাকে 3 নাম্বার গ্রেস দিয়েছি। হ্যাঁ, পেয়েছে 5, তার নামে 3 নাম্বার গ্রেস। তো সে যদি এসে তোমাকে বলে যতই পড়িস ফেল করে যাবি, হয় তো সবার কথা বিশ্বাস করবে না, আগে জিজ্ঞেস করবে তুমি কত পেয়েছিলে, রাইট? হ্যাঁ, তখন সে যদি বলে না আমাকে 1-2 নাম্বারের জন্য ফেল করেছে, তখন তুমি বুঝলে যে না সে ফ্রাস্ট্রেশনে বলছে। তুই বললে ঠিক আছে দাদা ব্যাড লাক, ঠিক আছে দেখি। হ্যাঁ, না রিভিউ করলে পারবে না, এগুলো ভুল ধারণা। এই অনেকে সেই আশা নিয়ে ঘুরছে, নাই বাড়াতে পারে, যে ইউনিভার্সিটিতে বসে তার মনে হলো বাড়াবো না, হয়ে গেল। তারা তো এভাবেই ডিসিশন নেয়। তুমি কি ভাবছো সে তোমার পুরো খাতা পড়বে? কাজ নেই নাকি? করে না ওসব ভাই। আর তাদের কথা হচ্ছে এক্সটার্নাল এসে তোমায় বলে গেছে, আর মেইনলি কিন্তু ইন্টারনালরা ফেল করতে চায় না। এক্সটার্নালরা যদি বলে এই ছেলেটাকে ফেল করো, হয়তো তুমি টেবিলে কিছু অ্যান্সার এমন খারাপ দিয়েছো, তোমার দোষ নয়, তুমি গুলিয়ে ফেলেছো, হতেই পারে, ফার্স্ট টাইম এমবি দিচ্ছ। তো এক্সটার্নাল খুব খারাপ ভেবে নিয়েছে, ঠিক আছে। তো উনি হয়তো বললেন যে ঠিক আছে এই ছেলেটাকে একটু 1-2 নাম্বার কম দিন, বা উনি হয়তো দিয়েও ছিল আরো 3 নাম্বার কম, এইচওডি হয়তো 2 নাম্বার বাড়িয়েছে, হতেই পারে সেটা। বাট তোমাকে এটা অ্যাসেস করতে হবে। যে 5 পাচ্ছে সে যদি এসে তোমাকে জ্ঞান দিয়ে চলে যায়, তাহলে তো ঠিক নয়। আগে জিজ্ঞেস করবে তুমি কত পেয়েছিলে। অনেক সিনিয়র এভাবে ভুলভাল ভড়কানোর চেষ্টা করবে, জাস্ট জিজ্ঞেস করবে হাউ মাচ ডিড ইউ গট,
ওকে, জিজ্ঞেস করবে চলে যাবে ওখান থেকে। যা তারা নিজেদের জ্বালায় তারা জ্বলছে, তাদের জ্বালায় তোমরা জ্বলতে যেও না, তোমরা নিজেদেরটা দেখে নাও। ওকে, লোকের কথা ইনফ্লুয়েন্স হবে না। আমার অনেকে বলছে স্যারেরা, কেন আমাদের কি দায় আছে ভাই? আমাদের যদি 150টার মধ্যে 100 জন ফেল করে, আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবে না তুমি সারা বছর কি পড়াচ্ছ 1.5 ঘন্টা ধরে ভিডিও তুলে? তা আমাদের কোনো দায় নেই, আমরা ফেল করে দেবো? কি মানে, কেন করাবো? তুমি একটা ব্লাড প্রেশার কি হয় জিজ্ঞেস করেছি, স্টেথো নিয়ে এখানে বসে বলেছি স্টেথো দিয়ে তুমি কি মাপো? এই বলো স্টেথো দিয়ে কি মাপে? হ্যাঁ, তো অনেক বড় বলে দিল, সে বলতেই পারছে না স্টেথো দিয়ে কি মাপে। আমি এভাবে এক্সাম্পল দিচ্ছি যে একটা অর্গান হয়, তার কিছু সাউন্ডস হয়, এই স্টেথোটা এই বুকের এই দিকটা কি থাকে গো, ফিজিওলজি পড়েছে 1 বছর, বলতে পারছে না। সে যদি এসে তোমাকে বলে যতই পড়ো পাস করে যাবি, হোয়াট ডু মিন? ওকে তুমি পাস করাতে ও কি ডাক্তার হবে? কি ফার্স্ট ইয়ারে, ও সেকেন্ড ইয়ারে ও ফার্মা কি পড়বে? যদিও হার্টবিট কি হয়, স্টেথো দিয়ে কি মাপে সেটা না জানে, তো ও ডাক্তারি পড়ে লাভ কি? They are not, they are not trying to be doctors, they are trying to just, they have enough money, ample amount of money, ওরা জাস্ট ফ্লেক্স করবে যে হ্যাঁ আমি ডাক্তার হয়েছি। নাথিং, they won't treat the patients, they don't need to, they have ample money। ও নার্সিং হোম খুলে ওখানে ডাইরেক্টর হয়ে বসে থাকবে, বুঝেছো? তো ওদের কথায় যাবে না, ওদের কোনো অকাতই নেই যে এই সামান্য জিনিস বলতে পারে না যে স্টেথো কোথায় বসাবো। আমি বলেছি আরেকটা অর্গান হয় হার্ট ছাড়া যেখানে স্টেথো দিয়ে শোনা যায়, খুব ইম্পর্টেন্ট, কি? তোমরা বলতে পারো লাংস, ব্রেথ সাউন্ডস। আমি বলছি এটুকু জিজ্ঞেস, লাংসে কি সাউন্ড শোনা যায়? ব্রেথ সাউন্ড, এইটুকু বলতে পারছে না। তারা যদি এসে তোমাকে বলে তো জাস্ট আস্ক হিম কে ক নাম্বারের জন্য তোমার কত ছিল, যা পথে জিজ্ঞেস করে নেবে, তখনই তুমি বুঝে যাবে যে সে কিরকম আর তোমার কতটা কি দরকার। কালকে আমাকে অনেকে বললো স্যার খুব ভয় লাগছে, সিনিয়র এরকম বলছে। ইটস ওকে, সাম আর সেইং বিকজ অফ দেয়ার ফ্রাস্ট্রেশন, বাট আদার্স আর সেইং জাস্ট বুলশিট। ওকে, ওদের কথায় পাত্তা দিও না, ওদের জ্ঞান আমি ভালো করে জানি, 1 বছর আমি ক্লাস নিয়েছি তো, সো অত কিছু ভেবে লাভ নেই, ওদের কথায় অত পাত্তা দেবে না। হ্যাঁ, দেন নেক্সট আমরা চলে আসি আজকে প্যালের। এবার আমরা চেক করবো এই সমস্ত জিনিস, প্যালের, ইকটেরাস, ক্লাবিং, সায়ানোসিস। হ্যাঁ, এগুলো আমরা চেক করার ব্যাপারে পাবো। হোয়াট ইজ প্যালের? paleness, pallor, pale কথাটা থেকে এসেছে paleness, paleness due to mainly due to pallor, which pallor is noticed low hemoglobin level or low blood level. Okay, that means anemic condition. So anemic condition is indicated by pallor. Icterus পাতি কথায় jaundice, icterus মানে yellowish discoloration which is indicated as jaundice. clubbing মানে হচ্ছে pulp spaces গুলো যখন হচ্ছে গিয়ে টিস্যু গ্রোথ হচ্ছে। ওকে, সো এখানে একটা ডায়মন্ড হয়, ওই ডায়মন্ডটা দুটো এখানে পাল্পের এখানে মধ্যে একটা ডায়মন্ড টাইপের গ্যাপ হয়, ওই গ্যাপটা তুমি যতক্ষণ দেখতে পাচ্ছ এইভাবে দেখবে। ওকে, পেশেন্টকে বলবে দেখতে পাচ্ছি কিনা, যতক্ষণ দেখবে তার মানে কি ওর এখনো পর্যন্ত ক্লাবিং এর সেই রকম 4th গ্রেড পৌঁছায়নি, 4th গ্রেডের টোটাল অবলিটারেশন হয়ে যাবে। তো এরকম 4টে গ্রেড আছে ক্লাবিং এর। ওইখানে দেখবে একটা গ্যাপ আছে, এখানে এই যে ছোট একটা গ্যাপ এখানে হয়, যে এই গ্যাপটা ওই ছোট গ্যাপটা। এনিহাউ, সায়ানোসিস, সায়ানোসিস মানে কি? এই সায়ানোসিস মানে কি? Cyan মানে blue, cyanosis মানে bluish discoloration. Happens in which areas? Lips, nose, tongue, tip of tongue and periphery তে পরে আসবে। Mainly firstly noticed in central areas, then periphery তে যায়। periphery তে কোথায়? nail beds এ তুমি একটু bluish পেতে পারো, পায়েও সেম, পায়ের তলায়, হাতের ডরসামে, but in very severe cases primarily you will notice in central areas like tongue, tip of tongue, specifically lips become blue the most fast. এই হচ্ছে ব্যাপার। সোয়েলিং এর অনেক গল্প আছে। সোয়েলিং, it may be hard swelling, okay, solid, it may be semi solid, it may be liquid. So whenever the swelling is actually solid, এর অনেকগুলো ডিফারেন্সিয়াল রিজন হতে পারে। টেল মি, এই পাবেন পেছনে বলো, what are the some kind of swellings you can see in your body? কেন পেতে পারো হার্ড সোয়েলিং? why, how can you get? सोचो मैंने आपको एक जोर से चांटा मारा, चांटा नहीं घूसा मारा, सूझ सकता है ना? So that's because of trauma. First reason, trauma. Second, कोई हार्निया है, राइट? हार्निया के लिए कोई सॉफ्ट सोलिंग फील कर सकते हो सकता है। সো হার্নিয়ার ইনগুইনাল হয়, ফিমোরাল হয়, ওগুলো এবার আমরা প্রত্যেক সিস্টেম পড়ার সময় whenever we'll study every system, उस सिस्टम में कौन सा स्वेलिंग का कॉज है उस वक्त हम देखेंगे। जैसे जेनेटल सिस्टम एब्डोमिनल इधर पड़ा रहे, उधर पे अम्बिलिकल हर्निया होगा, फीमोरल हर्निया होगा, इनगुइनल हर्निया होगा, राइट? तो ऐसे करके हम देखेंगे, लेकिन ये एक वजह हो सकता है। नेक्स्ट, स्वेलिंग ट्रॉमा হলো,
ये होलो herniation होलो. Next very important और क्या हो सकता है, lymph nodes, lymph nodal swelling that can also be solid, or it may be some underlying tumors, underlying some tissue regenerations, right? তো এই এতগুলোর কারণে তোমার সলিড সোয়েলিং হতে পারে. সেমি সলিড কে আমরা নরমালি লাইপোমা বা এই টাইপের বলি, যেগুলো সার্জিক্যালি আমরা দেখবে টোটালি ফ্লুইডও নয়, আবার টোটালি অনেকেরই দেখবে এরকম কপালে থাকে, বিভিন্ন জায়গায় থাকে, আমরা সার্জিক্যালি সেগুলোকে ইনসাইজ করে বার করি. সো সেমি সলিড অ্যান্ড মেইনলি লিকুইড যখন আমরা বলি, আমরা শুরুতেই ইডিমা বলি না. হোয়েন এভার উই সে ইট এজ ইডিমা দ্যাট মিনস টোটালি ফ্লুইড ফিল্ড ইডিমা. ওকে, এখন ম্যাক্সিমাম ইডিমা আমরা দেখতে পাই হ্যান্ডে, পায়ে, পিডাল ইডিমা দেখবে বলে, বাইপেডাল ইডিমা বললাম কোন হার্ট ডিজিজে স্পেসিফিক্যালি. ওকে, ফেসিয়াল ইডিমা আমরা দেখতে পাই ইন কেস অফ নেফ্রোটিক সিনড্রোম, একদম মুন ফিসিস বলে, তোমরা পড়বে, সব পড়বে. বলো ফার্স্ট, yeah pus is liquid, no, তো pus formation is also liquid swelling, ঠিক আছে. ওকে, সো এবার সেমি সলিডও হতে পারে, ওখানে কোনো স্ট্রাকচার আছে তার সাথেও পাস আছে, বুঝতে পেরেছো? তো সেমি সলিডও হতে পারে, কোনো স্ট্রাকচার থেকে পাস লিক করছে, দেন সোয়েলিং হচ্ছে, তো সলিড কম্পোনেন্টও থাকবে, লিকুইড কম্পোনেন্টও থাকবে. সো পাস ফিল্ড সোয়েলিং, ওটাকেও আমরা সোয়েলিংই বলি. পাস ফিল্ড সোয়েলিং দেখবে এইভাবেই লেখা থাকে, পাস বলে সোয়েলিং লেখা থাকে. নেক্সট ইডিমা means abdominal edema, specifically when in huge amount আমরা এটাকে বলি ascites, chronic liver disease sequelae. So in these cases edema can also be noted. Then lymph nodes means if any swelling is happening, you can understand it may be lymph node, but if it's not lymph node, or even if it's lymph node, does that mean you will not check the other ones? No, you will check the other lymph nodal swellings also. Now in system examination আমরা আরো ডিটেইলে পড়বো, এখানে জাস্ট থিওরি তোমাকে কিছু জানতে হবে, কিছু লিম্ফ নোডস তোমাকে দেখতে শিখতে হবে, সেগুলো আমরা এই এক্সামের পরে আবার ডিটেইল যখন সিস্টেমিক করব, প্রত্যেক সিস্টেম করতে করতে আমরা কোথায় কি চেক করব দেখিয়ে দেবো. নেক্সট, pain and discomfort, any kind of pain and discomfort you have to ask the patient about it. And also suppose you are touching the patient in different areas, checking things, check করছো, হাত দেখাও, চোখ দেখাও, sometime accidentally the patient may express his discomfort, তখন তোমাকে বুঝতে হবে the patient missed it, some problem is present, নাই তো why he will he or she will provide her discomfort to you, তো তোমাকে কেন শো করবে ও? তো সেই জন্য তোমাকে এনি পেন অর ডিসকমফর্ট ইউ ক্যান নোটিস অ্যাক্সিডেন্টালি, অর দ্য পেশেন্ট ইজ মেবি টেলিং ইউ কে স্যার এখানটাও ব্যথা হয়, হঠাৎ করে পরে বললো, হতেই পারে. সো ইউ হ্যাভ টু নোট ইট অ্যাজ ওয়েল. এনি স্কিন ডিসকালারেশন অর পিগমেন্টেশন, মোস্ট প্রবাবল কজ স্কিন ডিজিজ, ডার্মাটোলজিক্যাল ডিজিজ, ফাঙ্গাল ইনফেকশন, এরকম কিছু. एंड ऑल्सो प्रीवियस कोई ट्रॉमा के लिए स्कार मार्क्स हो सकता है, ठीक. एंड ऑल्सो আর কি স্কার মার্কস কেন হতে পারে? সি সেকশন, প্রিভিয়াস সার্জিক্যাল হিস্ট্রি, প্রিভিয়াস ম্যাসিভ সার্জিক্যাল হিস্ট্রি উইল হ্যাভ স্কার মার্কস এন্ড আদার সাম মার্কস. এন্ড অলসো অ্যাবনর্মাল পালসেশনস, তোমাদের হয়তো আকাশের কিছু বলেছে, কি বলেছে, ডান্সিং ক্যারোটিড পালসেশন বলেছে, জুগুলার ভেনাস পালসেশন, ওটাও এক্সট্রা হতে পারে অনেক সময়. তারপরে আর আলাদা আলাদা এক্সট্রা এছাড়া এখানে আছে ওয়াটার হ্যামার পালস একটা আছে, তোমাদের ফিজিওলজিতে কার্ডিওভাস্কুলারে পড়বে. নেক্সট তোমাদের আছে এখানে অ্যাবডোমেনের আশেপাশে অ্যারাউন্ড দ্য আম্বিলিকাস ক্যাপেট মেডুসি, মেডুসা হচ্ছে আমাদের গ্রিক মাইথোলজি একজন ছিল, ওর হেড হচ্ছে গিয়ে সার্পেন্টাইন ছিল, সো সাপের মতো এরকম. সো জাস্ট অ্যারাউন্ড ইউর আম্বিলিকাস দ্য ভেন্স লুকস লাইক দিস, ওকে, looks like this, so they think it as head of medusa. কিছু হয় না, the anastomosis there actually ওখানে প্রবলেম হয়ে যায় ওই অ্যানাস্টোমোসিসে, ঠিক আছে, ওই অ্যানাস্টোমোসিস গুলো ওখানে একে অন্যের থেকে বাদ হয়ে যায়. অ্যান্ড সো দ্যাটস ওয়াই এখানে এরকম দেখা যায়, কিছুই না, এগুলো জাস্ট অ্যানাস্টোমোটিক ভেসেলস or nothing else. So umbilicus around a typical CLD latter manifestation. Okay, ক্যাপুট মেডিসি আমরা এটাকে বলবো. আরো এরকম সাইডে আরো, এগুলো সব আমরা অ্যাবডোমেনে যখন পড়বো, অ্যাবডোমিনাল আমরা ইন্সপেকশনে তার মধ্যেই থাকবে, আমরা তো দেখে বুঝতে পারবো এখানে পালসেশন. অ্যাবডোমিনাল যখন আমরা করবো অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন, তখন আমরা সমস্ত কিছু করবো এগুলো. বাট আপাতত জেনে রাখার জন্য যে আপনি অ্যাবনর্মাল পালসেশনস ইউ ক্যান নোটিস অলসো, ওকে. সো আর তাছাড়া এখানেও তুমি নোটিস করতে পারো যদি সেন্ট্রাল ভেনে কোনো প্রবলেম হয়, তখন তোমার একটু অ্যাবডোমেনের উপরে এখানেও কোন রকম পালসেশন আমরা পেতে পারি সামটাইমস, এগুলো তোমাদের বইতে সব সুন্দর করে লেখা আছে. নেক্সট প্র্যাকটিক্যাল বইতে, নেক্সট এই জিনিসগুলো তুমি দেখলে, চেক করলে, ফাইনালি এখনো হয়নি, নাও ইফ এভরিথিং, এইগুলো সমস্ত কিছু দেখলে, ইউ আর আস্কিং অ্যান্ড seeing the patient actively. Now passively, whenever someone walks around you, walks in front of you, passively you can understand a lot of things by talking to him or her, or by talking to them, or just by noticing them. First one is gait. Gait মানে the
ওয়ে এ পার্সন ওয়ার্কস, তাই না? গেট, তো গেট মানে এই যে আমি হাঁটছি, তোমরা হেঁটে এলে কিছু করলে, ধরো আমি যদি এখন এরকম ভাবে আসি, একটু খুঁড়িয়ে আসি, সো ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড কি দেয়ার মাস্ট বি সাম প্রবলেম ইন হিজ লেগস, মেবি লং স্ট্যান্ডিং, মেবি রিসেন্টলি লেগেছে, আসতে গিয়ে লেগেছে, এনিথিং ক্যান হ্যাপেন, ফর 2 days মেবি হি সাফারিং, হতে পারে কোনো ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে, বাট ইউ আর নোটিসিং দ্য চেঞ্জ ইন গেট। ওকে, যদি আমি এরকম ভাবে হাঁটি, তো ইউ উইল নোটিস কি দ্য চেঞ্জ ইন গেট। সো গেট, তুমি কিছু জিজ্ঞেস করছো না, বাট প্যাসিভলি ইউ আর সিইং, দেন ইউ উইল আস্ক কি বাবা তুমি এইভাবে হাঁটছো, তোমার কি কোনো প্রবলেম? অবশ্যই অ্যাজ এ ডক্টর ইউ উইল আস্ক না, দেন ইউ উইল আস্ক অ্যাবাউট দিস থিংস অলসো। পশ্চার, পশ্চার মানে কিভাবে, দ্য স্ট্যান্ডিং পজিশন। ওকে, অনেকে এরকম বেঁকে থাকে, কোমরের প্রবলেম হতে পারে, ওকে, ডিসডেসিকেশন, এনি কাইন্ড অফ প্রবলেম, ওল্ড এজ, ওল্ড এজের জন্য সেরকম হতে পারে, অনেকের হতে পারে স্কোলিওসিস থাকতে পারে, কাইফোসিস থাকতে পারে, ওকে, পিজেন চেস্ট থাকতে পারে, এনিথিং ক্যান হ্যাপেন। সো পশ্চার তুমি ইনডাইরেক্টলি ইউ আর নোটিসিং ইট। মেন্টাল স্টেট, এই যে এতক্ষণ আমি কথা বললাম, তোমরা রিপ্লাই করলে, এতগুলো কোশ্চেন যখন ওকে করবে, অটোমেটিক্যালি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হিজ মেন্টাল স্টেট। ইফ হিজ মেন্টাল স্টেট ইজ ওকে, so the patient will be then alert, alert about his surroundings, alert about the questions you are asking, conscious, consciously you answer debe, and cooperative, he will be cooperative. So if mental state is okay, the person is told as patient is ACC, alert, conscious, cooperative. Okay, when you will be taking history in medicine, the first line, if the patient is okay in mental state, the first line you have to write patient is ACC, then bilateral chest, VBS, whatever, S1 S2 hard, এই সব করে পুরো লিখতে হয়। নেক্সট মেন্টাল স্টেট হয়ে গেল, দেন অ্যাপ্রিহেনশন অ্যান্ড কম্প্রিহেনসিভ ডিসঅর্ডার, লাইক কটা বাজে, এখন কোথায় আছো, দ্য পেশেন্ট হ্যাজ আইডিয়া অ্যাবাউট হিজ সারাউন্ডিংস অ্যান্ড হুম হি ইজ টকিং টু, হোয়াট প্লেস ইজ দিস, কি করে এখান থেকে এলো। সো দিস অ্যাপ্রিহেনশন, তোমার কোশ্চেনগুলো ঠিক করে বুঝে, ইফ হি ইজ, ইফ দে আর এবল টু প্রোভাইড অ্যান্সার প্রপারলি। সো অ্যাপ্রিহেনসিভ অ্যান্ড কম্প্রিহেনসিভ ডিসঅর্ডার কিছু আছে কিনা তুমি কথা বলতে বলতে বুঝবে। এতক্ষণ ধরে যে কথা বললো, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য স্পিচ। ওকে, ইফ দ্য স্পিচ ইজ স্লার্ড, যদি স্লার্ড হয় মেবি কোনো নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম আছে, বা কোনো মুখে প্রবলেম আছে, সেই জন্য এবার টাঙে কোনো প্রবলেম হয়েছিল, হতে পারে। তো স্পিচ ঠিকঠাক আছে কিনা, অ্যান্ড অলসো স্পিচ নট অনলি সেইং বাট অলসো আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ওকে, তুমি একটা কোশ্চেন করেছো যে এখন বাবু বলো তো তোমার এখানে এই প্রবলেমটা কবে থেকে শুরু হলো, পেশেন্ট বলছে যে সকালবেলা আমি রুটি খেয়েছিলাম, হতেই পারে, দ্যাট মিনস his speech is okay, mental state is not problem. And also gibberish, sometimes ও হয়তো রেগুলার বলছে যে তুমি সকালে কি খেয়েছিলে, ও বলছে বাট ঠিকঠাক করে বলতে পারছে না, তার মানে কি কোশ্চেনটা বুঝছে বাট আউটপুট ঠিক করে আসছে না, এভরিথিং ডিনোটস টু ডিফারেন্ট নার্ভাস সিস্টেম প্রবলেমস। সো স্পিচ, ইফ দ্য স্পিচ ইজ ক্লিয়ার, কনসাইজ, আন্ডারস্ট্যান্ডেবল অর জিবারিশ, এগুলো তোমাকে কথা বলতে বলতে তুমি অ্যাসেস করবে। অ্যান্ড অন এ সাইড নোট ইউ উইল অলসো নোট দিস থিংস, রাইট? মেমোরি, এগুলো অ্যাকচুয়ালি মেডিসিনে সমস্ত কিছু এগুলো এক্সট্রা আছে, বাট ইন কেস অফ ফিজিওলজি there is no need to remove these things, because why, এগুলোর মধ্যে যদি কোনো প্রবলেম থাকে that is also your complaint না। সো এগুলো যদি পেশেন্ট অ্যাক্টিভলি কমপ্লেন না করে, will you not notice these things? No. সো এগুলো তুমি পরে আরো লিখবে যে also we can understand and assess these things by seeing and interacting with the patient. Okay, মেমোরি, মেমোরি মানে তুমি জিজ্ঞেস করছো কতদিন ধরে ওষুধ খাচ্ছ, সবকিছুতেই বলছে মনে পড়ছে না, দ্যাট মিনস মেমোরির কিছু প্রবলেম থাকতে পারে। ইউ আর আস্কিং সাম থিংস অ্যাবাউট রিসেন্ট, সো মেমোরি কি করে, রিসেন্ট মেমোরি। ওকে, রিসেন্ট মেমোরি মিনস সকালে কি খেয়েছিলে, দ্যাটস ইউর রিসেন্ট মেমোরি। বা এক্ষুনি একটা দেখালাম, বললাম এটা কি কালারের ছিল, রিসেন্ট মেমোরি। দেন ডিস্ট্যান্ট মেমোরি, ডিস্ট্যান্ট মেমোরি মানে হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট মেমোরি বা ডিস্ট্যান্ট মেমোরি, মানে একটু আগে হয়েছে, দুদিন আগে তুমি কোথায় ছিলে। আর আরেকটা যে পাস্ট মেমোরি, লং পাস্ট মেমোরি, লাইক ছোটবেলায় কোন স্কুলে পড়তে, রাইট? সো এরকম the distance of his mind which travels, তো ওই মাইন্ডটা যতটা ডিস্টেন্স ট্রাভেল করবে তোমার কোশ্চেন অনুযায়ী, ওর মেমোরির লেংথও সেরকম হবে, সেটা তোমাকে অ্যাসেস করতে হবে। ভিশন, ও যে তোমাকে দেখছে, তুমি যে যেটা বলছো করছে, ভিশন ঠিক আছে কিনা, চশমা পরে কিনা, হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো তোমাকে করতে হবে। চশমা পরে মানে ভিশন ঠিক নেই, তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে কতদিন ধরে পড়ছো, চোখে কোনো জল পড়ে কিনা, ইফ দেয়ার ইজ এনি প্রবলেম রিলেটেড টু আইজ অলসো। ক্যালকুলেটিং এবিলিটি অর মেরিট, বেসিক 2+2 ক্যালকুলেট করতে পারছি কিনা, মানে বেসিক ক্যালকুলেশন, ইফ দ্য পার্সন ইজ এবল টু লিড ডেইলি লাইফ, এনি ক্যালকুলেশন এবিলিটি, এনি মেরিট যদি না থাকে, ডেইলি লাইফ লিড করাই কষ্ট, হ্যাঁ, ও তো তাহলে পাগল হয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে। ক্যালকুলেশন এবিলিটি বেসিক না থাকলে কোনোভাবেই জীবনে, বেসিক ক্যালকুলেশন এবিলিটি লাইক আমাকে এখান থেকে এত দূর যেতে হবে, নট অনলি 2+2 4,
আমাকে এখান থেকে এত দূর যেতে হবে, এখান থেকে এখানে যেতে গেলে এতক্ষণ লাগবে, বেসিক এবিলিটি, ওই জন্য দেখ একটা মেরিট বলেও লিখেছি। ওকে, নেক্সট হাইজিন। একটা পার্সনকে তুমি দেখে বুঝতে পারবে যে বেসিক হাইজিন কতটা মেনটেন করে। অনেকে দেখবে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা ঠিকঠাক করে তারা হাইজিন মেনটেন করছে না। অনেক পার্সন আছে মেন্টালি ডিসেবলড, বা দে আর অলসো সাইকিয়াট্রিক পেশেন্টস, they don't care about their physical appearance or anything and hygiene, because they don't have the necessity, and also that they don't feel the need, because they are disabled, mentally disabled, they don't feel the need, ওরা খেয়ালই করে না। তো হাইজিন তোমার একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দোজ পার্সন হ্যাভ ভেরি হাই চান্স অফ সাফারিং ফ্রম ভেরিয়াস ইনফেকশনস অর কমিউনিকেটিং ভেরিয়াস ইনফেকশনস। ওভারঅল স্ট্যাটাস এগুলো দেখে তুমি অ্যাসেস করবে। বাওয়েল ব্লাডারটা আমি পরে অ্যাড করেছিলাম, কারণ আগে বলতে ভুলে গেছিলাম। অলসো পেশেন্টের একদম ল্যাট্রিন, ওকে, টয়লেট এগুলো ঠিকঠাক হয় কিনা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। হ্যাঁ, বাওয়েল অ্যান্ড ব্লাডার। নাও কি কি হতে পারে? ব্লাডার মানে ইউরিনেশন, ইউরিনেশন হয়তো একদমই হয় না, খুব বেশি হয়, প্রবলেম। হওয়ার সময় কোনো বার্নিং সেন্সেশন হচ্ছে, হ্যাঁ, বা হয়তো আস্তে আস্তে হচ্ছে, ড্রপ ড্রপ করে হচ্ছে। ম্যাক্সিমাম কিডনি পেশেন্ট ওল্ড এজে এই রোগে ভুগেছে, ঠিক করে আমার হয় না, অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, আই হ্যাভ টু স্ট্যান্ড ফর এ লং টাইম। তার সাথে বার্নিং সেন্সেশন হচ্ছে, পেন হতে পারে কখনো। তো ব্লাডারের এইসব প্রবলেম হতে পারে। বায়েল, বায়েল মানে একটা হচ্ছে দ্য পার্সন ইজ সাফারিং ফ্রম ডায়রিয়া, the person is suffering from loose stool, not frequently but often হতে পারে। if and নর্মাল বায়োল হতে পারে। বায়োল ডিসকালারেশন অনেক সময় হতে পারে। কখন হতে পারে? গ্যাস্ট্রিক ডিজিজে, যখন এখানে আমার গ্যাস্ট্রিক, এখানে ব্লাড আসবে, সেই ব্লাডটা যখন এখানে আসবে তো ব্ল্যাকিশ ডিসকালারেশন অফ স্টুল হবে। ওয়াই? বিকজ দ্যাট ব্লাড অ্যাকচুয়ালি ক্লটস, মানে ক্লটেড ব্লাডটা যখন তোমার পুরো ডিস্টেন্স ট্রাভেল করে ফিসিসের সাথে বেরোচ্ছে, ইট উইল ফিল ব্ল্যাকিশ। তো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড কি ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিসের একটা ভালো চান্স আছে, কোনো আলসার বা কিছু হলে, তার মানে ওখান থেকে ব্লিডিং হচ্ছিল। তো ব্ল্যাকিশ স্টুল, ইমিডিয়েটলি তোমাকে ইউএসজি করিয়ে চেক করাতে হবে পেটে কিছু, স্টমাকে কিছু হলো কিনা, ঠিক আছে? নেক্সট আর কি, আরেকটা প্রবলেম, এখন তো হচ্ছে, একদম বন্ধ হয়ে গেলে তখনও প্রবলেম। বাওয়েল, ওটাকে আমরা কি বলি? কনস্টিপেশন। কনস্টিপেশনও প্রবলেম, ঠিক তোমাকে ঠিক করতে হবে। কনস্টিপেশন ছাড়া আর কি কারণে হতে পারে? ধরো এখানে প্যারালাইটিক ইলিয়াস, ওই টাইপের কিছু হয়ে গেছে, ওকে, লাইক ইওর ডুওডেনাম, কোলান, জেজুনাম, মানে তোমার গাট সিস্টেমে কোনো প্রবলেম হয়েছে, যে কারণে দ্য ফিসিস ক্যান নট পাস অ্যান্ড গো আপ টু ইউর অ্যানাস টু ফাইনালি গেট আউটসাইড। তো সেখানেও কোনো ব্লকিং এর ব্লকেজ প্রবলেমও হতে পারে, রাইট? তো এভরিথিং এগুলো তোমাকে একটু অ্যাসেস করতে হবে। তো ওভারঅল দিস থিংস, তোমরা যখন অ্যাকচুয়ালি কোনো বেসরকারি হাসপাতাল বা ভালো জায়গায় যাবে, ইউ উইল সি দে উইল নট প্রোভাইড ইউ 1 or 2 পেজেস অফ প্রেসক্রিপশন। ওরা একটা বড় এরকম 7-8টা বাঞ্চ করে দেয়, সব কিছু ওখানে নোট থাকে। এর সাথেও তোমার নোট থাকবে তুমি কোন কোন মেডিকেশন নিচ্ছ, অ্যান্ড লাস্টলি যেটা তোমার মেডিসিনাল হিস্ট্রিতে থাকবে, ফাইনালি লাস্টে একটা রিভাইজ প্রেসক্রিপশন থাকে, যেটা ওরা তোমাকে অ্যাডভাইস করে। ওকে, তো দেখবে 5-6 পাতা জুড়ে থাকে। এই হিস্ট্রিটা তোমরা যখন নেবে অটোমেটিক্যালি 4-5 পাতা হয়ে যাবে। বাট ইন ফার্স্ট ইয়ার তোমাদেরকে এত কিছু আমরা করাবো না, আস্তে আস্তে বিল্ড করাবো, ঠিক আছে? তো দিস ইজ ইউর হিস্ট্রি টেকিং। নাও হোয়াট আই উইল ডু, দ্যাট ইজ, ওখানে আমাদের বিপি আর দেওয়া আছে, ঠিক আছে? আমি দুজন দুজন করে ভাগ করে দেবো, তোমরা ওখানে যাবে, একের পর এক একে অন্যের বিপি মাপবে, পালস মাপবে, আর রেসপিরেটরি রেট মাপবে। Those who haven't taken mathematical again, they can calculate the pulse of the